Good morning to all. Myself, S. Deepak, Assistant Professor, Knowledge Institute of Technology, Salem. I am one of the coordinators for this program. I am very happy to welcome Dr. S. Bhaskar, Head Office of PG Studies, Kumaraguru College of Technology, Coimbatore. Welcome you, sir. I extend my warm welcome to Dr. R. S. Kumar, Principal, Ishwari Engineering College, Chennai. Welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. I am glad to welcome Dr. P.S.S. Srinivasan, Founder and Principal, Knowledge Institute of Technology, Salem. Welcome you, sir. Yeah, happy to join. Welcome all the principals, directors, and faculty of engineering and polytechnic colleges of all over Tamil Nadu. I welcome you all for today's program. Today we have a session on direct and indirect assessment tools. Thank you for the opportunity. I am handing over the session to Dr. P.S.S. Srinivasan, sir, to welcome the participants. Thank you. Yeah, my dear participants, I am very happy to join you on this fourth session of this exploring OBE and NBA process. So I really happy in extending our warm welcome to the resource persons, Dr. Bhaskar and Dr. Kumar. And today Bhaskar will take the session on the direct and indirect assessment tools, because anything that is not measured cannot be improved. So that is a philosophy. So just as usual, I will take 3 to 5 minutes on recap of what is being taught in the previous days. Just I share my screen and so my dear participants, we are happy in joining day 4. Today we'll talk about direct and indirect assessment tools. And the video is available at KOT YouTube channel, info KOT. You can ask any doubts, you can view later. You can ask your colleagues also to view it. And in fact, the day 1 talk has crossed 1,000 views. So that is really shows that the resource persons and KOT are doing a great job in coming towards this. Kindly understand that there is, without accreditation, we cannot get AICT approval for any college, any engineering college from 22-23 onwards, 2022-23 onwards. So we need to go for accreditation this year or the coming year. That's the deadline we have. So without OBE, there is no accreditation. You have to keep that in mind. And if you look into the OBE process, it wants complex problem solving and higher order abilities. That is how we need to focus. But as of now, we have been focusing on lower order thinking skills mostly. The analysis of question papers of various institutions and universities indicate that there are about 70% of the questions at the numbering and next level, K1 and K2, and some 30% only in the higher order thinking skills. But the AICT exam reforms workshop recommends that this proportion has to be changed, 30% at K1 and K2 and remaining 70% at K3 to K6. So that is where the thing lies. And another important aspect is that if you look into, these are the 12 project, the POs are graduate attributes. So out of which, if you see, only 5 of them are related to technology and the remaining 7 of them are related to skills and attitude and behavior. So that is where the new tools has become more important. And again, these are the Bloom's taxonomy, revised Bloom's taxonomy level. So this is where 70% of the question papers we should focus. So that is what is the objective that we are coming in order to improve the quality of education. So both curriculum and content, pedagogy, assessment, all the 3 has to be focused simultaneously to achieve the required output.
And normally every course has got course outcomes, and these course outcomes are mapped to POs, and this is how the end of the course the program outcome is being evaluated. But normal procedure is directly linking this directly. But the exam reforms workshop recently that was held by AICT, the experts recommend that for every we have to write this POs in link with performance indices, and these performance indices details are given in the exams reforms manual that are available in the AICT website. That is where Dr. Bhaskar and our people are focusing. So on day one, we are talking about the importance of NBA, and so as per Washington Accord, we are a signatory, and all our institutions has to undergo this OBE and NBA accreditation. This OBE focuses on outcome-based education, focuses on attainment of skill, knowledge, skill, and attitude. So if you segregate it, knowledge level 1 PO, and skill level there are 4 POs, and attitude and behavior level there are 7 POs. That's how it is being. And for every process, we have to define the outcome, and it has to be linked to the curriculum design and curriculum, and then instruction or delivery, then assessment or outcome in terms of results. Finally, we have to document it and see that every year there is a reasonable continuous improvement. And there are 10 criteria, out of which 50% marks are allotted to OBE and 20% to faculty contribution, remaining 30% for other parameters. So OBE plays a very vital role in getting NBA accreditation, and the 3 components are being most important. So course level, we have course level outcomes, and for a program like B mechanical, B computer science, we have a program level outcome, and each program must attain long term 3 to 5 years after graduation what our graduates has to attain. This is what is told in PEO level, and this is a new learning. Really, I loved it. So each PO has been defined at a particular knowledge level. So we have to write COs keeping this in mind. And moving to the yesterday, so these are the key learnings. So we must have COs for each course. Normally 6 numbers are recommended. Every course should have a course code, course name, credit distribution, that is theory, laboratory, tutorial, and so on, and COs. And then only the syllabus has to follow. So COs must state the outcome of the course after completing the syllabus, what the students are supposed to attain. NBA committee gives importance to OB process more than the value of we get to, as in whatever value we get PO. That is not that's important, but not that much important. But how this is being retained, the process only has to be meticulously followed, and that only the evaluators will evaluate and give importance to that. So COs are the statements that describe the knowledge, skill, and attitude level that the students will demonstrate at the end of completion of each course. CO statement has to be written with an active verb plus the learning statement. So what on this learning statement, what the students is supposed to attain. So that's the active verb, and that must be linked to the PO level, and it has to be mapped with the PO level as low, medium, and high. So that is how the things goes. Say for example, demonstrate the learning level, apply the learning level, evaluate the learning level, like that. So after CO, each CO has to be mapped to the program outcomes. So very easily understandable way, using our Indian cricket team, the Bhaskar sir has demonstrated is how to classify as low, medium, and high. And there was one question in the QA that professional ethics, how do you map? This is where we find, many of us, we find difficulty. Every subject we can have one component as professional ethics. In most of the cases, if he has given an example that in the civil engineering,
So analyze the composition of different materials used in the given concrete block and come out with whether it is within standards. If it is within standards or better standard, it's a professional ethics that is being followed in constructing that building. That is how we can have. So in a very understandable way, this being explained. I think this can be linked to any subject for that matter. At least one question, or to certain quality-oriented subjects, it can be mapped higher. And I also listened to 2-3 lectures in the YouTube link Trainer Bhaskar. Really, it's a wonderful talk. I request everyone to listen this also parallelly, so that not only now, at the time of doing NBA process, this will definitely help. The mapping exercise has to, if it is done as a team, and the overall team's perspective is being taken care, that will be a better outcome. So this is what we have learned in the last 3 days. Today we will talk about the important component, direct and indirect assessment tools. That is where the skill set of a faculty lies in setting the question paper in the right PO level and right Bloom's taxonomy level. So this is, I feel this is the most important component. I request the resource person to deliver his presentation as usual. I welcome once again, I welcome all the participants and resource persons. Over to Dr. Bhaskar. Good morning, everybody. Good morning. I'm very happy. I'm very happy that the program has started in time. That is actually, as a teacher, see, if it is a meeting or whatever it is, if everything starts in time, most of the things will automatically happen. Many a times, this is what happens. We keep on waiting, and finally, what we do is we are honoring those people who are not there. And even those people who have come might change and shift to the other side. So I'm really very happy that something which I have told has got implemented. That is the greatness of the coordinators. Thank you very much, sir. Now, see this outcome-based education, learning all these things just by attending some webinar and things like that, you will get a focus. You will get the path you are supposed to take. Now you have to take some steps. You have to go, and as of now, we cannot even go to the library, even if a book is there. And the problem is, in outcome-based education, there are no books. And there is one book which has been written by Spady, William Spady. It is available on the net. That has been written so many decades back. It has been well written, but I don't think that anyone will have that kind of a time. And many a times the language and things like that has changed over the time. They won't find it that easy to read that book. But I will request all of you to download that book and read it. If you don't get that book, just call me, give your email ID, I will send it. Please go through that book. Other than that, see, there are certain books. Please go through all those books. See, there is no point in going through only one material or two material. Go through many material, get educated, then you will come to a concrete understanding. Because this is a concept, it can be implemented in many ways in your institution. That is the freedom which is available. Now, today we will Bhaskar ji, sorry for the interruption. Shall we nominate 3-4 for interaction? Yes, sir. We'll have 6 or 7. No problem, sir. Oh, you yourself noted, no problem. So I request the participants who wanted to participate in the debate as day 4, your name, rename it, so that the resource person will use it for interaction. One more small announcement I forgot to say, dear friends, in the Zoom meetings, how much duration each one has listened. So there is a possibility to measure. And we have seen that there are about 500 plus registrations and about 80% faculty have attended more than 75% of the time. So that is the information. So if you participation certificate will be issued to the faculty who has attended all 6 sessions. What's the total duration, out of which
whoever attended 75% and more time, the participation certificate will be issued. So with that note, I kindly request you to be there in the entire duration, and those who have missed one or two can join tomorrow and day after tomorrow, so that they can earn 75% attendance as we do in our university exams. Over to Bhaskarji. Sir, we have to select the participants. Yeah. I think someone have raised. 1 second. Day. So I think one Mr. Muttumari has raised the hand. Mr. Muttumari. So who else is willing to participate in the discussion? Please raise your hand so that we will note down. And after raising that, you can rename yourself as day 4, your name, so that easily in the search bar we can able to search and find out for interaction. So Mr. Muttumari has joined. So who else is ready to join? Sir, Mr. Muttumari, are you able to hear? Yes, sir. You are from which institute, sir? Mohammed Sadak Engineering College, sir. So, Mohammed Sadak. Okay, well done. So I request 2-3 more participants to raise their hands. Welcome, sir. I request 2-3 more participants to raise their hands so that they can participate in the interaction session, interactive way. Okay. Bhaskarji, you continue. I think 4 people have raised, sir. One Mr. Balakrishnan, then. Okay, Manjula has shown interest, and 1 second. Yeah, Mr. Balakrishnan. Yes, sir. And Niraimadi. And Rasina Saravanan. Yes, sir. Okay, sir, kindly rename yourself as day 4, your name, so that in the search bar we can very easily find out. Okay, so I request Bhaskarji to proceed. So we have Mr. Muttumani, Mr. Balakrishnan, and Mr. Niraimadi, Madam Rasina, and Madam Manjula. Okay. You can proceed, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. So today's topic is direct and indirect assessment. So in a general way, we will see what is direct and indirect assessment. We'll directly go into the question. We'll take the first person, Mr. Muttumari. Sir. Hello. கேக்குதா சார்? கேக்குதுங்க. சொல்லுங்க சார். இப்போ இது டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட், இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்னா உங்க ஓன் வார்த்தையில சொல்லுங்க என்னன்னு. இப்போ என்னன்னா இந்த அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் எங்கேயோ உச்சத்துல இருக்குதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுதான். சொல்லுங்க சார். டைரக்ட்ன்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம டைரக்டா கலெக்ட் பண்றது சார். ஸோ இன்டைரக்ட்ன்றது அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சார். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணணும். சரிங்க. அதாவது நீங்க சப்ஜெக்ட் எல்லாம் விட்டு வெளியே வந்துருங்க, வேற ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ யாரோ ஒருத்தர் காய்ச்சல் வருது. இது காய்ச்சல் இப்போ வந்துச்சனால பிரச்சனை, ஆனாலும் காய்ச்சல் வருது. இப்போ டைரக்ட் அப்படின்னா ஒரு தெர்மோமீட்டர் வச்சு பாக்குறாங்க. அது டைரக்டா உங்களுக்கு டேட்டா கொடுக்குது. சரிங்களா? இட் இஸ் ஒன்லி அசஸ்மெண்ட், டேட்டா மட்டும் கிடைக்குது. டெம்பரேச்சர் இவ்வளவு இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனா நிறைய பேர் வீட்டுல என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு காய்ச்சல் அப்படின்னு சொன்னா உடனே கை எடுத்து வைப்பாங்க. சரிங்களா? எடுத்து வச்சுட்டு ஒருத்தர் சொல்லுவாரு காய்ச்சல் இருக்குதுன்ட்டு, இன்னொருத்தர் சொல்லுவாரு ஒரு சுமாரா இருக்குது, இன்னொருத்தர் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது. அவங்க பர்செப்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ டெம்பரேச்சரை டைரக்டா மெஷர் பண்ணி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட்.
இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் இல்லைங்களா? ஆமா சார். அதனால இன்டைரக்ட். If it is directly data, if it is directly collected by an accepted measurement means, then it becomes direct measurement, direct assessment. அதை விட்டு போட்டு நம்ம நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்றோம். ஒவ்வொருத்தரோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப நான் உங்ககிட்ட நல்லா பேசினேன்னா பாஸ்கர் எப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? பரவாயில்லைங்க சார் அப்படின்னு. நான் ஒரு மிரட்டினேன்னு வச்சுக்கோங்க யாராவது ஒருத்தர், உடனே அவர் எப்படின்னு கேட்டா அவரோட ஜட்ஜ்மெண்ட் மாறிடும். அப்போ இதுதான் வித்தியாசம் டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்டுக்கும் இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்டுக்கும். சரிங்களா? இதோட இத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம எப்பவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்போ ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் பை கீத் டேவிஸ்ன்ற ஒரு புக் இருக்குது, பிரமாதமான புக்கு. கண்டிப்பா எல்லா காலேஜ்ல இருக்கும், ஆர்கனைசேஷன் பிஹேவியர் பை கீத் டேவிஸ் அப்படின்ட்டு. அந்த புக்ல வாட் இஸ் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ட்டு வெரி கிளியர்லி இட் ஹஸ் பீன் எக்ஸ்பிளைன்ட் யூசிங் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். 3 சர்க்கிள் போடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள், அதை இன்டர்செக்ட் பண்ற மாதிரி இன்னொரு சர்க்கிள், இது ரெண்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ற மாதிரி 3வது சர்க்கிள் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 3 குணங்கள் இருந்துச்சு, அவரு அந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணி ஏகப்பட்ட விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவர் ஒருத்தர் பேர்லயே 1000 பேட்டன்ட்டுக்கு மேல இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்றோம். அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, ரிசர்ச் பண்ணி என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஹிஸ் கிரியேட்டிவிட்டி லெவல் வாஸ் வெரி ஹை. எப்படி அவருக்கு அவ்வளவு கிரியேட்டிவிட்டி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாலேஜ் இன் பிசிக்ஸ் வாஸ் வெரி குட். பிசிக்ஸ்ல என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாரோ நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாரு. ஒரு கோர்ஸ படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன்னா தெரியும்னு சொல்லணும், இல்லாட்டி தெரியாதுன்னு சொல்லணும். இப்போ டு பி வெரி ஃப்ராங்க், when the organizer told we are going to give a certificate for participants who have attended 75% of their time, ஒரு வாத்தியார் either 100% இல்லாட்டி 0, இது 2 தான் எனக்கு தெரியும், ஒன்னா பண்றோம் இல்லாட்டி பண்றது இல்ல. 75% அட்டென்ட் பண்ற ஒருத்தருக்கு நம்ம 100 மார்க் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நீங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க, நம்ம எங்க போய் சேருவோம் இல்லைங்களா? இப்ப யாரையும் நான் சொல்றத கமெண்ட் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து. நான் யாரையும் ஹர்ட் பண்றதுக்காக சொல்லல, இப்பவே ஒரு கும்பிட்டுறேன். ஆனா இப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியே கடைசியில பெரிய காம்ப்ரமைஸ் சேரும். காம்ப்ரமைஸ் டிஃபைன் பண்ணிருக்கிறாங்க. காம்ப்ரமைஸ் இஸ் லைக் கட்டிங் a cake into 2 unequal halves. 2 unequal halves கட் பண்ணிட்டு 2 பேருக்கு கொடுத்துட்டு 2 பேருக்குமே பெரிய பீஸ் கிடைச்சிச்சுன்றது நம்ப வைக்கிறது. ஒருத்தருக்கு சின்னது கொடுப்போம், ஒருத்தருக்கு பெருசு கொடுப்போம். ஆனா 2 பேத்துக்குமே எப்படி ஒரு நம்பிக்கை கொடுப்போம் அப்படின்னா, நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ்பிளனேஷன்ல 2 பேத்துக்குமே பெருசா கிடைச்சிருக்குதுன்ற மாதிரி சொல்லிடுவோம். ஆனா கண்டிப்பா அப்படி இருக்காது. அதனாலதான் நான் சொல்றேன், காம்ப்ரமைஸ்ன்றதே இருக்கக்கூடாது. அதுவும் அகடமிக்ஸ்ல ஒரு வாத்தியார் இட்ஸ் அன் ஆட்டிடியூட். நம்ம காம்ப்ரமைஸே கிடையாது. இப்ப ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றேன் அப்படின்னா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் அபவுட் மை செல்ஃப். இட் இஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அ டீச்சர். பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா பண்ணணும், பண்றது இல்லை அப்படின்னா பண்ணக்கூடாது. நடுவுல நிறைய கண்டிஷன் வச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு அப்படி, எனக்கு இப்படி, இவங்க எனக்கு இதை பண்ணாங்க அதை பண்ணாங்க, அதெல்லாம் கிடையாது. சொல்லியாச்சுன்னா பண்ணியாகும். தட் இஸ் வாட் இட் மீன்ஸ். நெவர் காம்ப்ரமைஸ். அப்போ நம்ம ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, அசஸ்மெண்ட்ல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓபி கோவிந்தா. ஓபி கோவிந்தா என்ன நம்ம என்ன அவுட்கம் அட்டைன் பண்ணணுமோ அதை அட்டைன் பண்ண முடியாது. மேபி கால்குலேஷன் எல்லாம் போட்டு யாராவது வருவாங்க, அவங்களுக்கு காமிச்சு we can get a certificate. பட் நிஜமாலுமே அந்த சர்டிபிகேட்டுக்கு வேல்யூ இருக்குதான்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உள் மனசு சொல்லணும் வேல்யூ இருக்குதா இல்லையான்ட்டு. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் how well we have done one thing in particular, which is assessment. Now I will share the screen and I'll tell you what it is. பாஸ்கர்ஜி, ஐன்ஸ்டீனோட 3 கேரக்டர்ஸ் சொல்ல மாட்டீங்க? ஆமா, பாத்தீங்களா, நான் மறந்துட்டேன் அதுக்குள்ள. ரைட், ஐன்ஸ்டீனோட 3 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். சார் நான் இங்கிருந்து அங்கிருந்து இங்க ஏதாவது ஸ்கிப் ஆனேன் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லிருங்க. மறுபடியும் புடிச்சிட்டு இங்க விட்டுட்டீங்கன்னா நான் அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சிருவேன். தேங்க்யூ வெரி மச். இது நான் ஆக்சுவலா கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிடுவேன். நான் இங்கிருந்து அங்கிருந்து என்னோட தாட் ப்ராசஸ் தாவறப்ப என்னை புடிச்சிட்டு இங்கே நிறுத்திருங்கப்பா அப்படின்ட்டு. நிறுத்தாட்டி அதுக்கப்புறம் அவங்களை கூட்டிட்டு போய் ஒரு டீ வாங்கி கொடுப்பேன். ஏன் சொல்லலன்ட்டு. ஏன்னா இன்னைக்கெல்லாம் யாரையும் திட்டவே கூடாது. திட்டினா அதுக்கப்புறம் அவங்களை இனிமேல் பார்க்க போறது இல்லைன்னு. ஏன்னா அவங்க நம்மளை பார்த்தா ஓடிடுவாங்க. தி பெஸ்ட் வே ஆஃப் கெட்டிங் டன் ஒர்க் த்ரூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ்
அவங்க ஒர்க் பண்ணாட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது காஃபி கூட்டிட்டு போங்க, சரியாவே ஒர்க் பண்ணாட்டி ஒரு நல்ல ட்ரீட் கூட்டிட்டு போயிருங்க, கண்டிப்பா சூப்பரா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 3 சர்க்கிள்ஸ் இருந்துச்சு. he was very good in physics. அவருக்கு பிசிக்ஸ்ல பிரமாதமா தெரியும், அது வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள். செகண்ட் சர்க்கிள், he was very good in analogy and metaphor. அனாலஜி அப்படின்னா இப்போ ஒரு விஷயத்த இன்னொரு விஷயத்தை வச்சு கம்பேர் பண்ணுவார். அதாவது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா when he wanted to compare a mobile phone, Apple phone, he compared it with this MacBook. அதுல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இதுல எடுத்துட்டு வருவேன், அது பெருசா இருக்குது பாருங்க, எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்ட்டு he used to compare. இல்லாட்டி மெட்டஃபார் அப்படின்னா he used to compare something totally unrelated with what he wanted to compare with. இந்த ரெண்டு விஷயத்துல ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் was a king. The third one, இதுதான் முக்கியம். இந்த ரெண்டும் இருந்தும் நிறைய பேர் வந்து வாத்தியாருக்கு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா most of the teachers are very good in their subject knowledge, course wise knowledge, they are very good, and creativity is only a practice. And the metaphor, analogy எல்லாம் ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். மூணாவது இருக்குது இல்லைங்களா, இன்ட்ரின்சிக் டாஸ்க் மோட்டிவேஷன், அதுதான் மூணாவது சர்க்கிள். அதாவது உள்ளுக்குள்ள ஒரு அப்படியே ஒரு தீ, அதாவது மிஸ்டர் குமாரன் பேர் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அது அவரை படமே எடுத்துட்டாங்க, என்னன்ட்டு தீயா உழைக்கணும் குமார் அப்படின்ட்டு இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஒரு தீ இருக்கணும், அதாவது பயங்கரமான வெறி இருக்கணும். தட் இஸ் வாட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஹேட். அவர் வந்து எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பாரு, எத்தனை மணிக்கு தூங்குவாரு அப்படின்றத வந்து அவர் கணக்கே வைக்கல. வேலைன்ட்டு வந்துருச்சுன்னா சும்மா பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணுவார். He will plan so that he had a balanced life. He was a very very nice man. அதுக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் முடியெல்லாம் இப்படி நிக்கும். என்னைக்கு நம்மளுக்கு முடி அப்படி நிக்க போகுதுன்ற அளவுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணோம். That is what I am telling. For Albert Einstein, they say that all these 3 circles became a concentric circle. ஒரே சர்க்கிள், ஒரு சர்க்கிளுக்கு மேல ஒரு சர்க்கிள் எங்க 3 சர்க்கிள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்கு 3 சர்க்கிளுக்கு ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்று இருக்குது. நம்மளுக்கு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் மேல செகண்ட் சர்க்கிள், செகண்ட் சர்க்கிள் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கு மேல ஓவர் ஆக்க போற மாதிரி தேர்ட் சர்க்கிள். அந்த ஓவர்லாப்பிங் ஏரியா மைட் பி லிட்டில் ஆர் it will be growing depending upon our effort. So very wonderfully it has been explained in that book. Please go through that book, Organizational Behavior by Kit Davis, if I properly remember. Now this is what is required. Assessment அப்படின்ட்டு வந்துருச்சுன்னா நான் வாத்தியாரு அசஸ்மெண்ட் பண்றப்போ நான் அந்நியனா மாறிட்டேன்ட்டெல்லாம் மாறிடக்கூடாது. நான் வாத்தியாராவே தான் இருப்பேன். ஏன் அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் ஷேர் போட்டு விடுறேன். அது மெயின் திங் இன் அசஸ்மெண்ட் வாட் இட் இஸ் அப்படின்றத சொல்றேன். See, if you take assessment, இதுதான் மெயின். நீங்க OBE இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதுதான், அசஸ்மெண்ட் லீட்ஸ் டு லேர்னிங். நம்ம டெஸ்ட் பண்றத ஒழுங்கா டெஸ்ட் பண்ணோம்னா படிக்கிறவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா படிப்பான். இப்போ UPSC எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணவங்களை கேட்டீங்கன்னா அவங்களே சொந்தமா படிச்சு பாஸ் பண்ணாங்க, யாரும் சொல்லியே கொடுக்கல. எப்படி பாஸ் பண்ணாங்க? அவங்களுக்கு தெரியும் இப்படித்தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இதை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணணும்னா நம்ம அந்த லெவலுக்கு பாஸ் பண்ணணும், அதனால படிச்சிருவாங்க. அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா படிக்கணும் அப்படின்ற அந்த வெறிய கொண்டு வரணும்னா அசஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம பண்ற விதத்துல தான் இருக்குது. நம்ம ஒரு இது காம்ப்ரமைஸ் இதுல பண்ணோம் அப்படின்னா பசங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம வந்து படிக்காமையே ஒரு அளவுக்கு எழுந்தாலே மார்க் கொடுத்துருவாங்கன்ட்டு. மார்க் எதையுமே ஃப்ரீயா கொடுத்துருவாங்க அப்படின்ட்டு அகாடமிக்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா they will never study. They அப்படின்னு சொன்னேன்னா I am only telling the majority. Exceptions cannot be accounted for. ஒரு 4 பேர் இருப்பாங்க, நம்ம சொல்லி கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டியும் அவங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அவங்களாவே படிப்பாங்க, நம்ம சொல்றதையும் கேட்பாங்க. பட் majority of the students will not study. And if they don't study, what kind of career we are creating for them? பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் இது அசஸ்மெண்ட்லயும் கிடையாது, அகாடமிக்ஸ்லயும் கிடையாது. ஃபீஸ் கன்செஷன் கொடுக்குறீங்களா கொடுங்க, அவனுக்கு டிஃபன் வாங்கி கொடுக்குறீங்களா கொடுங்க, தங்கருக்கு இடம் கொடுக்குறீங்களா கொடுங்க, அவனுக்கு எந்த ஹெல்ப் வேணாலும் பண்ணுங்க. ஆனா எக்காரணத்தை கொண்டு மார்க்கை மட்டும் ஃப்ரீயா கொடுக்காதீங்க அப்படின்றது தான் அசஸ்மெண்ட் லீட்ஸ் டு லேர்னிங். அதுக்கப்புறம்
டெஸ்ட் வைக்கிற மாதிரி வைக்கணும். I will tell you when I come to the different kind of assessment strategies. Now, what is the difference between assessment and evaluation? Assessment and evaluation. This is very important. நம்ம இதை மாத்தி யூஸ் பண்ணிடுவாங்க நிறைய இடத்துல. தயவு செய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. அசஸ்மெண்ட்னா all that process which you are having to collect data, அவ்வளவுதான். அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா all that ஒரு டெஸ்ட் வச்சீங்கன்னா மார்க் வருது, டேட்டா கிடைச்சிருச்சு. ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா டேட்டா கிடைச்சிருச்சு. ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்டை எப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்கன்றது வந்து மார்க்கா வந்துடும். டேட்டா கிடைச்சிருச்சு. டேட்டா கிடைச்சு அந்த டேட்டாவை நீங்க வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல போடணுமோ போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் இஸ் அசஸ்மெண்ட். அதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. ப்ளீஸ் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஏன்னா இதே டெஃபினிஷன் தான் எல்லா இடத்துலயும் வேர்ல்டு வைடு தே ஆர் யூசிங். அசஸ்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் எவாலுவேஷன். நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல டாக்டர் கிட்ட போறீங்க, அவர் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்றாரு, தெர்மாமீட்டர் வைக்கிறாரு. இப்பெல்லாம் தெர்மாமீட்டர் வைக்கிறது இல்ல, தொடாமையே நம்ம இது சென்ஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சரை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. டெம்பரேச்சரை கண்டுபிடிச்சு டேட்டா வந்துருச்சு, இதுதான் டெம்பரேச்சர் அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் அசஸ்மெண்ட் இஸ் ஓவர். அதை வச்சுக்கிட்டு அவர் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவாரு, அவரு திங்க் பண்ணுவாரு, இந்த டெம்பரேச்சரு இந்த மாதிரி இது பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி டேட்டா எல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது, உடம்பு வலின்னு சொல்றாரு, அதுக்கப்புறம் தலைவலின்னு சொல்றாரு, அதுக்கப்புறம் கோல்டு இருக்குது, அதனால இவருக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை அப்படின்ட்டு வந்து he will evaluate and tell. So assessment is only data. Evaluation is the process which is being used to interpret that data and tell whether certain things have been done or not, whether the program educational objective finally has been achieved. Program educational objective ஏன் சொல்றேன்னா course outcome will contribute to program outcome achievement. Program outcome achievement only assures program educational objective achievement. Now I will stop screen sharing and we will go back to our questionnaire session. Now we will go to Madam Manjula. Manjula madam. Madam. ஓகே, இதுதான் ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ்ல இருக்கவும் இதான் நடக்குது. சொல்லுங்க, வந்துட்டாங்க மேடம். கேக்குதா? கொஞ்சம் எனக்கு நல்லா கேக்குது. அசஸ்மெண்ட் அண்ட் எவாலுவேஷனுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்ங்க? சார், அசஸ்மெண்ட் அண்ட் எவாலுவேஷன், வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ்? சோ இப்ப டைரக்ட் மெத்தட்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ண எவாலுவேட் பண்றோம். பை கிவிங் மீன்ஸ் என்னது டெஸ்ட், அசைன்மெண்ட் அண்ட் தென் மீன்ஸ் என்னது ப்ராஜெக்ட். இது மூலமா அவங்க நம்ம ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் கோர்ஸ் அவுட்கம் அட்டைன் ஆயிருக்கா, ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் அட்டைன் ஆயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு எவாலுவேட் பண்றோம் சார். இன்டைரக்ட் மெத்தட் மீன்ஸ் என்னது நம்ம சர்வே மூலமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினி ஸ்டூடெண்ட், அந்த சர்வே மூலமா அவங்ககிட்ட எவாலுவேட் பண்ணி இது மூலமா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாங்கிறது தான் நம்ம இன்டைரக்ட் மெத்தட். இப்போ ஒண்ணே ஒண்ணு, this is a session which is limited. இப்போ நீங்க என்னோட பேர் என்னன்னு கேளுங்க. பாஸ்கர் சார். ஐயோ, நீங்க கேளுங்க என்னோட பேர் என்னன்னு, நான் சொல்றேன். சார் உங்க பேர் என்ன? நான் வந்து மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து வரேங்க சார். என்னோட ஊர் மேட்டுப்பாளையங்க. ஓகே, சாரி சார். பேர் பாத்தீங்களா, நம்ம என்ன கேள்வி கேட்கிறோமோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தான் பதில் சொல்லணும். இதேதான் பசங்களும் பண்றாங்க, ஏதோ ஒன்று பதில் எழுதுறாங்க, அதுக்கும் நம்ம நிறைய பேர் மார்க் கொடுத்துடுறோம். இதை பண்ணவே கூடாது. வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் எவாலுவேஷன்? இப்ப கேள்வி புரிஞ்சுங்களா சார்? நீங்க சோகமா ஆயிராதீங்க. பாருங்க, இங்க இருந்தே ஒரு கை எடுத்து கும்பிடுறேன். இட் இஸ் நாட் டு ஹர்ட் எனிஒன், பட் we have to be very careful. பதில் தெரிஞ்சா தெரியும், இல்லைன்னா இல்ல. ஆனா we have to structure our thought and we have to put it rightly. Otherwise everything will get confused. Okay, அசஸ்மெண்ட்னா நம்ம என்ன பண்ணி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றோம்ன்றது மட்டும் தான் அசஸ்மெண்ட். எவாலுவேஷன்னா அந்த டேட்டாவை இன்டர்பிரட் பண்றது எவாலுவேஷன். we have not at all gone into direct and indirect. Okay. Okay, thank you madam. தப்பாவே சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. ஆனா சொன்னீங்க இல்லையா, அதுக்காக கண்டிப்பா பாராட்டும். கண்டிப்பா அதுக்காக நான் கை தட்டிடுறேன். பட் we have to give a feedback because நிறைய இடத்துல ஃபீட்பேக் கொடுக்காததுனால தான் பிரச்சனையே.
இப்போ நிறைய மீட்டிங்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 சைட்ல நிறைய பேர் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. வாட் யூ நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா அவங்க எல்லாம் ஏதாவது ஒன்று சொன்னாலும் பரவாயில்ல சிரிப்பாங்க. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கமும் சிரிப்பாங்க. அப்புறம் என்னதான் சொல்றீங்கன்னா சிரிப்பாங்க. அதனாலதான் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து there is a management subjectல there is a formula, either tell yes or tell no, otherwise you don't have a place here என்ற மாதிரி இருக்குது. You are very good, you are telling your thought, I really appreciate, but this is a program where you will refine your thoughts. நான் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயத்தை தப்பு பண்ணி 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 அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நூடுல்ஸ் ஆகி ஃபைனலா நம்ம வந்து கத்துக்கிறோம். இட் இஸ் அ ப்ராசஸ். we should never refrain from telling our thought. Very good madam. Okay sir, again I'm telling, assessment னா என்னங்க? collecting data. Okay sir. evaluation னா interpreting the data. மார்க் டெஸ்ட் வச்சு மார்க் எல்லாம் வாங்கிடுறோம், டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். எவாலுவேஷன் னா அதை என்ன பண்ணி என்ன அட்டைன் பண்ணோம்னு கண்டுபிடிக்க போறோம்ன்றது தான் எவாலுவேஷன். சரிங்களா? Okay sir, okay sir. Thank you very much madam. Thank you sir, thank you. Now I'll go to screen sharing again. Now you go through the slide. இப்ப இந்த ஸ்லைடு கீடெல்லாம் வந்து நீங்க எதை வேணும்னாலும் கேளுங்க, நான் வந்து மெயில்ல அனுப்பி விட்டுருவேன். ஒரு இது ஆனா ஸ்லைடை எப்படி யூஸ் பண்றது, அதோட மீனிங் புரியாட்டி கடவுள் தான் காப்பாற்றணும். எதையோ சொல்லி எல்லாம் அசியூம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, யார் வேணாலும் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. we are all teachers, first we should be ready to help each other. சரிங்களா? ஆனா கேட்கறதுக்கு வருத்தப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒர்க் எல்லாம் பாதிக்கும். That is what நான் ஏகப்பட்ட விஷயத்தை even now every day I am having 1 hour meeting with my students. Specifically I told them that they should teach me certain things. Okay, என்ன எனக்கு தெரியாது. அப்போ கத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். யாருக்கிட்ட கத்துக்கிட்டா என்னங்க? இதுல கத்துக்கிறதுல வயசு வித்தியாசமே கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை, தட் இஸ் வாட் இஸ் தி ட்ரூத். ஒரு டேபிள் பண்ணணும்னா கார்பெண்டர் பிடிக்கிறோம், எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்னா எலக்ட்ரிஷியன் பிடிக்கிறோம். அது நல்லா நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால தெரியாததை யார்கிட்ட கொடுக்கணுமோ கொடுத்து நம்ம கத்துக்கலாம், இல்லாட்டி பண்ண வச்சுக்கலாம். Now again, assessment leads to learning. Are you able to understand the importance of this? Yes or no? Think next. எந்த காலகட்டத்துல என்ன டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றது தான் மெயின். ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறோம், ஒரு வாத்தியார் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறார். அவர் எடுக்கிறப்பவே எடுக்கக்கூடிய, அதாவது டெஸ்ட் வைக்கணும், அசைன்மெண்ட் கொடுக்கணும், மேபி ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும், பிரசன்டேஷன்ஸ் கொடுக்கணும், குரூப் பிரசன்டேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கோர்ஸ் விச் இஸ் பீங் ஆஃபர்ட். இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து அந்த கோர்ஸ் முடிகிறப்போ ஏகப்பட்ட டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். எதுக்கு அப்படின்னா, டேட்டா அண்ட் வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு கலெக்ட் டேட்டா ஆன்? வெரி சிம்பிள். யூ ஆர் கோயிங் டு கலெக்ட் டேட்டா ஒன்லி ஆன் CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 and CO6. CO6க்கு மேல நீங்க எத்தனை வேணா வச்சுக்கலாம். ஆனா அக்கார்டிங் டு மீ யூ ஆர் காம்ப்ளிகேட்டிங் திங்ஸ். CO6 வச்சுட்டீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயத்தை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணலாம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எழுத முடியல அப்படின்ட்டு எல்லாம் கிடையாது. எத்தனை CO வேணாலும் எழுதலாம். பட் 6 CO நிறுத்திக்குங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு அசஸ் அண்ட் கலெக்ட் டேட்டா அண்ட் வாட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நத்திங், ஒன்லி CO. நிறைய பேர் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றேன்னு சொல்லி போட்டு உன்னோட பேர் என்ன, அது என்ன, இது என்ன, என்னென்னமோ கலெக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண போறது. அப்புறம் I will come to it later. Still there is time. இந்த ஒவ்வொரு கோர்ஸும், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல ஒரு 8 கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றோம்னா ஒவ்வொரு வாத்தியாரும் இதை பண்ணணும். இந்த டேட்டாவை எங்க கலெக்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றவங்களுக்கும் நம்ம ப்ராசஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய டைம்ல சம்பந்தமே இருக்காது. அவங்க சாஃப்ட்வேருக்காக நம்ம சிஸ்டமை மாற்ற வேண்டியது வந்துடும். நம்ம சிஸ்டமுக்காக தான் சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் பண்ணணுமே தவிர சாஃப்ட்வேருக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் இதுல எல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேரும் தேவையில்லை, ஒன்னும் தேவையில்லை, ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இருந்தா போதும். இந்த ஓபிஇக்காக நிறைய காலேஜ்ல ஒரு ஓபிஇக்குன்ட்டு ஒரு கோஆர்டினேட்டர், அவர் வந்து என்னென்னமோ அனுப்புவாரு.
என்னன்னே தெரியாம ஏகப்பட்ட விஷயம் அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சுட்டு என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க. அது அந்த டேட்டாவை கேட்குது, இந்த டேட்டாவை கேட்குது. தயவு செய்து சாஃப்ட்வேர் வாங்க வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டேன். Software should be in tune with your system. You should not tune your system for the software. That is what is. இதை மட்டும் கரெக்டா பண்ணோம் அப்படின்னா வாத்தியாரோட டைமை சேவ் பண்ணிடுவோம். வாத்தியாரோட மேக்ஸிமம் டைம் should be given only to teach in the class, in the laboratory, help the student to do projects, evaluate, conduct assignments. இதுதான் வாத்தியாரோட வேலை. அதை விட்டு போட்டு இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வெறும் டேட்டா கலெக்ஷன் அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் see. டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி 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 என்ன பண்றோம்னா அவுட்கமே இல்லை. கடைசியில வீட்டுக்கு முன்னாடி குப்பை கலெக்ட் பண்றவங்க கூட அந்த கலெக்ட் பண்ணி போய் பணமா மாத்திடுறான். இந்த டேட்டாவை வச்சுட்டு நிறைய டைம்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னு நம்மளுக்கே தெரியல. பட் இஃப் தி டேட்டா இஸ் ப்ராப்பர்லி கலெக்டட் இட் வில் ஸ்டாண்ட். சும்மா குப்பையை கலெக்ட் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது. This is what is the first lesson I would like to tell. Upon completion of the course, ஒரு கோர்ஸை செமஸ்டர் ஆரம்பத்துல இருந்து எண்டு வரைக்கும் முடிகிறப்போ எல்லா விதமான டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணி இருக்கணும். ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் கலெக்ட் ஆயிருக்காது செமஸ்டர் முடிகிறப்போ. அது எந்த டேட்டா அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட். இப்போ we will go to Mr. மேடம் நிறைமதி. மேடம் நிறைமதி and I appreciate Mr. பாலகிருஷ்ணன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே, செகண்ட் டே, தேர்ட் டே, ஃபோர்த் டே எல்லா டேலையும் அவர் வந்து கை தூக்கி இருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் வந்து இந்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன இல்லைங்களா? வெரி குட் இன் பிசிக்ஸ், வெரி குட் இன் அனாலஜி அண்ட் இன்ட்ரின்சிக் டாஸ்க் மோட்டிவேஷன். அதாவது உள்ளுக்குள்ள ஒரு தீ, இன்ட்ரின்சிக் டாஸ்க் மோட்டிவேஷன் வந்து ஐ see in Mr. பாலகிருஷ்ணன். That's what I can tell. மேடம் நிறைமதி. Madam, okay, if Madam Niraimadi is not there, Professor Rasina, Saravanan. Sir, yes, sir. Hello. Saravanan. Hello. Madam. Yes, sir. I am Rasina from Mohammed Sadak Engineering College. மேடம், இப்போ வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றோம், செமஸ்டர் ஃபுல்லா டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றோம். ஆனா செமஸ்டர் முடியறப்போ ஒரு டேட்டா மட்டும் இல்ல. அது எந்த டேட்டாங்க? What, sir? செமஸ்டர் ஃபுல்லா டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம். டெஸ்ட் வைக்கிறோம், அதை வைக்கிறோம், இதை வைக்கிறோம், எல்லாம் CO 1 2 3 4 எல்லாம் கலெக்ட் பண்றோம் டேட்டா. Yes, yes, sir. ஒவ்வொன்றையும் கலெக்ட் பண்றதே CO பத்தி மட்டும்தான், வேற எந்த டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்றது? Yes, sir. PEO and PEO data are missing, sir. At the end of program only we will get. கோர்ஸ் முடியறப்போ each and every course outcome contributes to a program outcome. சரிங்களா? Yes, sir. program outcome கோர்ஸ் அவுட்கம் மூலமா தான் அட்டைன் பண்றோம். தனியா நம்ம ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. கோர்ஸ் அவுட்கம் வச்சு தான் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் கால்குலேட் பண்ணுவோம். Yes, sir. அத தவிர ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் அளக்கிறதுக்கு இன்னொரு 2-3 விதம் இருக்குது. அது தனியா அளப்போம், அதையும் இதையும் கம்பைன் பண்ணுவோம். ஆனா இதுதான் மெயின். கோர்ஸ் அவுட்கம் மூலியமா தான் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் அளக்கிறோம். அப்போ ஒரு கோர்ஸ் முடியறப்போ செமஸ்டர் எண்ட்ல நீங்க கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு இது எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் இல்ல. அது என்ன டேட்டா? அது எல்லாமே இருந்தாதான் கோர்ஸ் அவுட்கம் CO 1 to CO 6 கால்குலேட் பண்ண முடியும் கம்பைன்டா. அதாவது CO 1 இந்த செமஸ்டர்ல ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்த அளவுக்கு அட்டைன் பண்ணிருக்கிறாருன்னு கால்குலேட் பண்ண முடியும். அந்த அது என்ன டேட்டான்னு கேக்குறேன். I think in the form of survey questionnaire. அதையும் கண்டக்ட் பண்ணிடலாமே. அது செமஸ்டர் முடியறதுக்கு ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடியே பண்ண சொல்றாங்க. அதை ஏன்னா 15 நாளைக்கு முன்னாடி பண்ணாதான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க. லாஸ்ட் டே இன்னைக்கு பண்ணீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. ரைட், we need not wait. எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் இன்னும் வைக்கலீங்களே. எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் மார்க்கும் வந்தாதானே கோர்ஸ் அவுட்கம் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ண முடியும். கரெக்ட்டுங்களா? Yes, sir. Yes, sir. எஸ். அதனால நீங்க அட்டானமஸ்ல இருந்தாலும் சரி, அட்டானமஸ்ல இருந்தீங்கன்னா உங்க ரிசல்ட் பாசிங் போர்டெல்லாம் முடிஞ்சு ரிசல்ட் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டேட்டா வரும். இல்லைன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அனௌன்ஸ் பண்ற ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து லாக் புக்கை க்ளோஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த கால்குலேஷன் அத்தனையுமே லாக் புக்லயே பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. ஒரு வாத்தியாரோட லாக் புக் முடிஞ்சு அப்படின்றது எப்போன்னா
அந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட் வரணும், எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்து அதையும் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we'll calculate the CO1 to CO6 attainment for that particular course. சரிங்களா? Yes, sir, and also project result. ப்ராஜெக்ட்ன்றது வந்து that also is a course. ப்ராஜெக்ட்ன்றது வந்து it is a course. இப்போ thermodynamics எப்படி ஒரு கோர்ஸ், ப்ராஜெக்ட்டும் ஒரு கோர்ஸ், அதுக்கும் 6 COs இருக்கும். ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் எப்படி பண்றதுன்றது வந்து we will see. எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா certain times நானே இப்ப சொன்னேன், மார்க் கொடுக்கறத காம்ப்ரமைஸ் பண்ண கூடாது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. ஆனா அதே மாதிரி 4 பேருக்கு நல்லது ஆகுதுன்னா சர்டன் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவோம். அந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆக போகுது, நம்ம காலேஜுக்கு நல்லது நடக்க போகுது அப்படின்னா மட்டும்தான். ஓகே, ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அது நடக்கவே நடக்காது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல. அதனால மத்ததெல்லாம் கோயிந்தாயிரும். Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Therefore, we have to make a compromise only when it is going to be a very big advantage for the entire system. Therefore, based on the advantage only, we have to go. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much, madam. And thank you so much, sir. Now I will go back to the screen share. Now you see, எப்போ வந்து course outcome அளப்போம், we will during the entire semester, and last data about CO1 to CO6 will come from the end semester examination, either from the autonomous college itself or from the university. Program outcome எப்போ அளப்போம், நீங்க பாத்தீங்கன்னா program outcome ஒவ்வொரு வருஷத்தோட எண்ட்லயும் அளக்க சொல்றாங்க. ஆனா actually it has to be done only at the end of 8வது செமஸ்டர் முடியுது இல்லைங்களா, முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் 8வது செமஸ்டர் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஆனா NBA SAR ரிப்போர்ட்ல they ask us to calculate to what extent program outcome has been achieved out of the programs which has, out of the courses which has been offered for that particular year. First year முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் program outcome எவ்வளோ, செகண்ட் இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கறதுனால ஒவ்வொரு வருஷமும் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் பார்ஷியலா நம்ம அளந்தாகும். அப்பான் கிராஜுவேஷன் நான் போட்டிருந்தாலும், இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்பான் கிராஜுவேஷன் போட்டிருந்தாலும் தயவு செய்து SAR ரிப்போர்ட்டை போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ ரிக்வயர் டு ஃபில் இன் தட் பர்டிகுலர் டேட்டா. அண்ட் தேர்ஃபோர் நீங்க வந்து அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷனையும் சேர்த்து ஒரு கேலண்டர் போடுறீங்க இல்லையா, இதை மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் வச்சு ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவை நம்ம அளக்க போறோமா அப்படின்னு கேட்டா, முன்னாடி இருந்த NBA ப்ராசஸ்ல ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவை அளந்துட்டு இருந்தோம். பிகாஸ் அவங்க சொன்னாங்க அளங்கன்ட்டு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நம்ம பழைய அலுமினை ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெல்லாம் அனுப்புவோம். நம்ம அனுப்பின உடனே அவங்க உடனே நம்மளுக்கு எல்லாருமே பதில் சொல்லிடுவாங்க. இப்படின்ட்டு நம்ம கடைசி ஆசையா கூட வச்சுக்க கூடாது, அது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு. இல்லாட்டி ஒரு எம்ப்ளாயருக்கு அனுப்புவோம், அவங்களும் ஏகப்பட்ட ஒர்க்ல நம்ம ஃபார்மேட் எல்லாத்தையும் அவங்க ஃபில் அப் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரி ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாருமே. ஏன்னா இது போகாத ஊருக்கு வழி தேடுற மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷன் ஆப்ஜெக்டிவ் அளக்குறது. இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே we have to assume that is program outcomes அச்சீவ் பண்ணிட்டாலே it is already proven that program educational objectives are achieved. அதாவது we have developed the required knowledge, skill and attitude through this particular program for the graduate to get into the career which we have stated in program educational objectives. இதுதான் அவங்க அந்த கேரியருக்கு போறாங்களா இல்லையான்றது வந்து காலம் தான் பதில் சொல்லுவோம். ஏன்னா it depends upon individual choices. ஒருத்தர் BE மெக்கானிக்கல் முடிச்சுட்டு அவரோட சொந்த பிசினஸ் துணி கடை வச்சிருப்பாரு, அதை பாக்குறதுக்கு போயிடுவாரு. இல்லாட்டி வெள்ளாமை பண்றதுக்கு போயிடுவாரு. இல்லாட்டி he might go to something else which he or she likes. But our program has prepared that particular graduate with the required knowledge, skill and attitude which is making him fit to get into that particular career. That is where we are supposed to stand. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இன்னொருத்தரோட வாழ்க்கையில போய் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாருன்றத செக் பண்ண முடியாது. Therefore we will never be able to assess. இது பத்தி எல்லாம் டேட்டா கலெக்டும் பண்ணாதீங்க. வேணும்னா நம்ம அலுமினை செல்லையும் பிளேஸ்மெண்ட் செல்லையும் சொல்லி வச்சிட்டீங்கன்னா அப்பப்போ வந்துட்டு போற அலுமினை அப்பப்போ டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாமே தவிர that data is not going to be used for anything. That is what we are supposed to understand. Next.
what are the assessment methods? இங்க வந்து this is not the entire list. Here enough freedom is being given, but usually this list only will be used. Direct assessment, indirect assessment. Direct assessment na நம்ம ஒரு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றோம். அவங்க பண்ற ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ். இப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா டாக்டர் PSS சார் வந்து இன்ட்ரோடக்டரி ஸ்பீச் கொடுக்குறப்போ சொன்னார் ஒரு கடைசி ஸ்லைட்ல, பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸை நம்ம வந்து கரெக்டா ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. தீஸ் ஆர் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ். தீஸ் ஆர் ஆல்சோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ், பட் தீஸ் ஆர் தி டைரக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் which where the performance can be actually measured. Tests, assignments, projects, tutorials, lab experiments and the viva which you conduct, the presentations they make and the exams which is being conducted. Testன்றது வந்து அப்பப்ப கண்டக்ட் பண்றது, எக்ஸாம்னா ஹோல் சிலபஸை வச்சு கண்டக்ட் பண்றது. எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் அந்த மாதிரி, ஆர் மாடல் எக்ஸாமினேஷன், வாட் எவர் இட் இஸ். ஆனா அது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்றப்போ எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் நீங்க வந்து பண்ண போறீங்களா அப்படின்றத கரெக்டா பார்க்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட். டைரக்டா ஏன் அப்படின்னா டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணி மார்க்கை டைரக்டா நீங்க வாங்குறீங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட. தேர்ஃபோர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட். ஆனால் இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது. என்னன்னா ஒப்பீனியன் வாங்குறது. நம்ம சொல்லி கொடுத்து டெஸ்ட் கிஸ்ட் எல்லாம் ஓகே, பட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம ஒரு கொஸ்டினர் கொடுத்து அந்த கொஸ்டினர்ல என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் என்னென்னமோ கேட்க வேண்டியது. 6 கோர்ஸ் அவுட்கம் இருக்குது, 6 கொஸ்டின் தான் இருக்கணும். என்ன கொஸ்டின் தெரியுங்களா? அந்த கோர்ஸ் அவுட்கமையே இங்க எழுதிடுவோம். அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் அ ஸ்கேல். அதாவது you have undergone this particular program. To what extent do you think that by undergoing this particular program you have achieved the listed course outcomes? அவ்வளவுதான். கோர்ஸ் அவுட்கம் 1, 2, 3, 4, 5, 6 கோர்ஸ் அவுட்கம் எழுதிருங்க. அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு லிக்கர்ட் ஸ்கேல், அதாவது ரிசர்ச்ல லிக்கர்ட் ஸ்கேல் 1 to 5 இருக்கு, 1 to 7 இருக்குது. நம்ம ஓவர் எந்தூசியாசம்ல 1 to 7 எல்லாம் போடக்கூடாது. 1 to 5 தேவையில்லை. 1, 3, 5 அவ்வளவுதான். 1 வந்து வெரி புவர், 3 வந்து மாடரேட், 5 வந்து எக்ஸலண்ட். பையனை வந்து 1, 3, 5 இண்டிகேட் பண்ண சொல்லுங்க. அதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அச்சீவ்மெண்ட். ஸோ யூ ஆர் கால்குலேட்டிங் தி கோர்ஸ் அவுட்கம் அச்சீவ்மெண்ட் பை டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட், கோர்ஸ் அவுட்கம் 1 to 6 அச்சீவ்மெண்ட் பை இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆல்சோ. ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணணும். இதுல வர ரிசல்ட் அதுல வர ரிசல்ட்டை கம்பைன் பண்ணணும். டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்ல வர்றத வந்து என்ன கேட்டா 95% கொடுக்க சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா அதுதான் மெயின் அசஸ்மெண்ட். இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்ல வர்றத வந்து 5% கொடுக்க சொல்லுவேன். ஆனா அப்படி வேண்டாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மேக்சிமம் 10% கொடுக்கலாம். டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் 90%, இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் 10%. ஏன்னா தட் இஸ் ஒப்பீனியன் பேஸ்ட். ஒரு வாத்தியார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறாரு, அப்போ உடனே அதுல என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் இது எல்லாமே வந்து வெரி புவர்னு போட்டு கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு ஓவர் வெயிட்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, then it might be reflecting on the outcome, final outcome of C1 to CO6 attainment. But this is mandated by the accreditation bodies. Therefore, direct assessment and indirect assessment is a must. Now, என்னென்ன டைப் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி I will stop the screen share and we will have a small briefing. இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். முன்னாடி அதாவது ஸ்டார்ட் பண்றப்போ ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம சொன்னோம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல we are preparing our graduates to take up a career in cyber security அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒண்ணே ஒன்று எடுத்துக்கிறேன், சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ் ரெடி. அப்போ ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ் எப்படி பார்க்கணும்? சைபர் செக்யூரிட்டியை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பார்க்கணும். இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைபர் செக்யூரிட்டி, ப்ராப்ளம் அனாலிசிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைபர் செக்யூரிட்டி, டிசைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைபர் செக்யூரிட்டி, எக்ஸெட்ரா, லைஃப் லாங் லேர்னிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைபர் செக்யூரிட்டி, நடுவில் எத்திக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைபர் செக்யூரிட்டி. நம்ம அப்படி பார்க்காம சும்மா எத்திக்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம மெக்கானிக்கல் ஆனாலும் சரி,
சைபர் செக்யூரிட்டி ஆனாலும் சரி, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஆனாலும் சரி, நெட்வொர்க்கிங் ஆனாலும் சரி, எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து ஒரே பார்வையில பாக்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஓபி என்னன்னே தெரியாம ஒரு ஓட்டத்துல ஓடிட்டு இருக்கிறோம். That is what we are supposed to understand. So program educational objectives are ready. Program outcomes have already been given 12, and you are looking at it with respect to the career you are aiming your students to get into. And all these program outcomes are either a knowledge, skill, attitude, or a combination of all these three. Then you have written 2 to 4 program specific outcomes. அப்போ அதையும் அதே பார்வையில பார்க்கணும். You have to look at the program specific outcomes. You should have developed it with respect to cyber security. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா program educational objectives are ready. அந்த கேரியரை அட்டைன் இது போய் சேர்றதுக்கான நாலேஜ், ஸ்கில் அண்ட் ஆட்டிடியூட் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ். என்ன கேட்டா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் என்பிஏல கொடுத்துருக்கிறதுக்கு பக்கத்துல உங்க ரெஃபரன்ஸுக்காக நீங்க அதை மாத்தி எழுதி வச்சுக்கலாம். அப்போ நீங்க கரிக்குலம் டெவலப் பண்றப்போ பயங்கரமா யூஸ் ஆகும். இதை வச்சுட்டு under each and every program outcome you have listed the program, that is the courses which are supposed to be offered. Engineering knowledge கீழே சைபர் செக்யூரிட்டி கேரியருக்கு போடுறதுக்கு என்னென்ன கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணணும், இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிலேட்டடா சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு என்னென்ன கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு லைஃப் லாங் லேர்னிங் வரைக்கும், அதாவது லைஃப் 5 வரைக்கும் பண்ணலாம், 6 to 12க்கும் பண்ணலாம். ஆனா ரொம்ப கம்மியான கோர்ஸ் தான் வரும். ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் யூ கேன் சே இது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்கலாம். நிறைய காலேஜ்ல அந்த கோர்ஸே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் ஃபீல்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அது ரொம்ப தேவைட்டு. ஸோ டூ இட். நெக்ஸ்ட், அந்த ப்ரோக்ராம் அவுட்கம், அந்த கரிக்குலம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் யூ ஷுட் ஃப்ரேம் த சிலபஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவரி கோர்ஸ். சிலபஸ்ல என்ன வரணும், கோர்ஸ் அவுட்கம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ட் கோர்ஸ் அவுட்கம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் கோர்ஸ் அவுட்கம் எப்படி எழுதுறதுன்றது ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் வித் லேர்னிங் ஸ்டேட்மெண்ட் தயவு செய்து அந்த மாதிரி எழுதுங்க. அண்ட் தி கோர்ஸ் அவுட்கம்ஸ் ஆர் நாட் மாடியூல் ஸ்பெசிபிக், ஆர் இட் இஸ் நாட் யூனிட்ஸே கிடையாது சிலபஸ்ல. தென் ஃபைனலி வந்து சிலபஸ் கோர்ஸ் அவுட்கம் முடிஞ்சு சிலபஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் யூ வில் பி ரைட்டிங் தி அசஸ்மெண்ட் மெத்தட்ஸ். டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க, இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க, அந்த கோர்ஸுக்குன்றது சிலபஸ்லயே வரணும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ஒரு வாத்தியாருக்கு அந்த சிலபஸை பார்த்தா இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் வைக்கணும், இந்த மாதிரி சர்வே எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது அதுலயே வந்துடும். அதை வச்சுட்டு தான் நான் வந்து CO1 to CO6 என்னோட லாக் புக்ல கால்குலேட் பண்ணி எண்ட் செமஸ்டர் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த லாக் புக் வந்து இட் பிகம்ஸ் தி மெயின் ரெக்கார்ட். உலகமே எப்படி இதுக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்றோம். அன்னை இது சிவபெருமான் அன்னை அப்பனை சுற்றி வந்தால் உலகத்தை சுற்றியதாக அர்த்தம் அப்படின்ட்டு திருவிளையாடல் படத்துல சொன்ன மாதிரி நம்ம உலகமே வந்து இந்த லாக் புக் தான். ஆனா லாக் புக்ல நம்ம என்ன பண்றோம், சித்திரகுப்தா மாதிரி நோட் பண்ண வேண்டியது எல்லாத்தையும் நோட் பண்றது இல்லை. வெறும் அவன் வந்தானா போனானா இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிட்டு CO1 to CO6க்கான டேட்டாவே இருக்காது, அந்த கால்குலேஷன் அந்த லாக் புக்ல இருக்காது. ஸோ டிசைன் அ லாக் புக் இன் ஆர்டர் டு கவர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டேட்டா கலெக்ஷன் வேலையே இருக்காது. இந்த லாக் புக்கை நீங்க ஒரு 3 வருஷத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா அவங்க கேட்கறது வந்து 5 years டேட்டா, ஒரு 5 வருஷத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 years டேட்டா தான் கேட்கறாங்க. கரண்ட் அகாடமிக் இயர் அண்ட் கரண்ட் அகாடமிக் இயர் -1, 2 and 3 ஆட்டோமேட்டிக்கா எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள். 3 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5 வருஷம் வச்சுக்கோங்க மேக்சிமம். ஒன்ஸ் தி லாக் புக் இஸ் ரெடி, then automatically what happens, you are ready for your MBA. maximum everything is ready. இதுக்கான சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாம் தேவை. now I will go to the screen share again. இப்போ எந்த காலகட்டத்துல என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. இப்போ see, this is my YouTube channel. Please look at this particular channel. இப்போ ட்ரெய்னர் பாஸ்கர் அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் என்னோட போட்டோ வரும். சரிங்களா? இது இந்த போட்டோ நான் ஒரு புக் எழுதினேன் ஒரு 2004ல, டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசைட் டு சக்சீட்.
ஒரு பையனா ஒரு காலேஜுக்கு சேர்ந்தா ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து லாஸ்ட் டே வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு புக் எழுதி அதை பப்ளிஷ் பண்ணேன். அந்த புக்ல இருக்கிற போட்டோ இது, வேற எதுவுமே கிடையாது. அதுக்காக ஐஏபிக்கு போய் ஒரு போட்டோ எடுத்தேன். இப்போ என்ன பாத்தீங்கன்னா இதுக்கும் பாருங்க இங்க இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். அதனால இது வந்து ஒரிஜினல், இது வந்து அன்னியன்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? இப்போ இந்த போட்டோவை டச் பண்ணுங்க. இந்த போட்டோவை போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, அந்த போட்டோவை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க பிளே லிஸ்ட் வரும். இப்படிதான் தேடணும். எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் பிளே லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க. பிளே லிஸ்ட் டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா பிளே லிஸ்ட் வருது பாருங்க. லேர்னிங் அவுட்கம் பேஸ்ட் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க் வந்து ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேட்டடா வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறேன். அதாவது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் வாட் இஸ் தேர். கேரியர் ரெடினஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டா ஏகப்பட்ட விஷயத்த பண்ணணும். அவன் ப்ரொஃபைலை எப்படி டெவலப் பண்ணணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபுல் டீட்டெயிலா வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். இது வந்து சர்வைவல் குக்கிங். என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ராட்ல எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க சார் பொருள் கம்மியா வச்சுக்கிட்டு எப்படி சமைக்கிறதுன்றதுக்காக நான் வந்து சர்வைவல் குக்கிங் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். அண்ட் ஐ எம் அ வெரி குட் குக். இப்ப நேரத்துல நான் தான் குக்கிங் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பைரிங் தாட்ஸ் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க எல்லா வீடியோவும் இங்க வருது. 9 வீடியோ போட்டிருக்கேன். இன்னொரு 6 வீடியோ போடணும். ஆனா கால்குலேஷன் வரைக்கும் போட்டேன். இந்த 8வது வீடியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா everything will come with a disclaimer. 8வது வீடியோ it talks about direct assessment. It is a direct assessment video. I will stop here and screen sharing stop பண்ணிட்டு if someone wants to want extra information தயவு செய்து அதை பாருங்க. நான் என்னென்ன சொன்னேன்னா automatically more than that it is there. But when we talk like this, we will talk about so many other things also. In that video, I would have talked only about direct assessment. 9 video pathina, you will get a very good. See, in this period, I have noticed that most of the colleges, over video, அவங்க வாத்தியார் போட்டு காமிச்சு 9 வீடியோ போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. நிறைய பேர் they call and ask doubts. See, doubt கேட்கறதுக்கு என்னங்க, என்னோட ஃபோன் நம்பர் அதுலயே இருக்குது, என்னோட இமெயில் ஐடி அதுலயே இருக்குது. I prefer to be called. கூப்பிட்டு கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் எனக்கு யார் பேசுறான்றதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. அவங்க டவுட் கிளாரிஃபை பண்ண முடிஞ்சா நான் பண்ணிடுவேன். And many a times it happens. Next, இதுதான் முக்கியமான டேபிள். தயவு செய்து பாருங்க. இந்த டேபிள நீங்க அரேபியால இருக்கிறீங்கன்னு நினைச்சுக்கங்க. எங்க இருந்து படிப்பீங்க? ரைட் சைடுல இருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு படிங்க. All values of the CEO and PEO calculated till now will be used to calculate the final value of PEO and PSO. Final value of PEO and PSO இந்த ரெட்ல காமிச்சிருக்கிற இல்லைங்களா, அதை கால்குலேட் பண்றதுக்கு தான் இது எல்லாத்தையும் பண்றோம். அப்ப இதை கால்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Final value of CO of each and every course is required. Final value of CO of each and every course is required. Final value of CO of each and every course நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்றீங்க? டெஸ்ட், அசைன்மெண்ட், பிரசன்டேஷன், எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன், நீங்க என்னென்ன டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ அது எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணிடுவோம். நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு போட்டிருக்கிறேன். நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுக்காட்டி அதை போடாதீங்க, அசைன்மெண்ட் கொடுப்பீங்க அதை போடுங்க. அதுக்கப்புறம் முக்கியமா டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்டும் இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்டும் சேர்ந்துதான் கோர்ஸ் அவுட்கம் கால்குலேட் பண்றோம். இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்ல என்ன பண்றோம்? கோர்ஸ் அண்ட் சர்வே. இதை யூஸ் பண்ணி we are calculating the course outcome 1 to 6 for each and every course. That is one of the thing which is required for calculating the final value of PO and PSO. Next, the final value of PO and PSO calculate பண்றதுக்கு we have to calculate PO separately also. PO1 to PO12 and PSO1 to PSO4 depending upon the number of PSOs you have. அதுக்கு அதை கால்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம்னா 2 மெத்தட், 3 மெத்தட் இருக்குது. ஆனா நான் 3வது மெத்தடை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ப்ரோக்ராம் எண்ட் சர்வே. அது எப்போ கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்? ஒவ்வொரு வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், தேர்ட் இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து we are going to use it only in the SIR report. ஆனா ஃபைனல் இயர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு PO கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் PO கால்குலேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்.
பட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிஓ கால்குலேட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. வருஷம் கால்குலேட் பண்ணி தான் ஆகும். அப்போ ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வந்த உடனே அந்த செகண்ட் செமஸ்டர் ரிசல்ட், 4th செமஸ்டர், 6th செமஸ்டர், 8th செமஸ்டர் ரிசல்ட் முடிகிறப்போ இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். நம்ம NBA டைம்ல இது எல்லாம் அப்பப்ப கால்குலேட் பண்ணி வைக்காம NBA டைம்ல பண்ணோம்னா புதையல் தேடுற மாதிரி இந்த லாக் புக் எல்லாத்தையும் தேடணும், ஏகப்பட்ட டேட்டாவை தேடணும். அதனாலதான் NBA வராங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி வைக்கிறத நம்ம வழக்கமா சிஸ்டம்ல வைக்காட்டி, வழக்கமா பண்ணக்கூடாது, சிஸ்டம் சொல்லாட்டி எல்லாருமே வந்து அந்த NBA டைம்ல ஒரு 2-3 மாசத்துக்கு காலேஜ்லயே டென்ட் எடுத்துட்டு போய் இருந்துக்க வேண்டியதுதான். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். அப்புறம் சுண்டல் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் இது டீ கொடுப்பாங்க, இது நல்ல சாப்பாடு போடுவாங்க. ஆனா எதுவுமே திருப்திப்படுத்தாது. விட்டா போது வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். நம்ம NBA-வுக்காக ப்ரிப்பரேஷன் வந்து டே டு டே பேசிஸ்ல பண்ணணும். அந்த NBA எப்ப வேணாலும் வரட்டும். நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இந்த SIR ரிப்போர்ட். அதை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 15 நாள்ல பண்ணிடலாம். 15 நாளைக்கு மேல அதுல பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிடலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா அந்தந்த காலகட்டத்துல பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் இந்த IQAC செல் பண்ண வேண்டிய வேலை. இன்டர்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செல் வந்து இட் வில் ஆஸ்க் எவ்ரிஒன் டு டு. அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. தே வில் கவர்ன், தே வில் கிவ் டைரக்ஷன்ஸ் பை டெவலப்பிங் அ சிஸ்டம். இது எல்லாமே வந்து அகாடமிக் கேலண்டர்ல வந்துடும். நம்ம அகாடமிக் கேலண்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா we are only having academics. This is also a part of academics. பண்ணீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, வெரி ஈஸிலி இட் இஸ் பாசிபிள் டு பி டன். இப்போ ரைட்ல இருந்து வரலாம் பாருங்க, இப்போ லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு வரலாம். டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட், இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட். முன்னாடி சொன்ன இதுதான் டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் CO பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் இன்டர்னல் டெஸ்ட், அசைன்மெண்ட், குரூப் பிரசன்டேஷன், எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் கொடுக்கலாம். இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்ன்றது வந்து கோர்ஸ் அண்ட் சர்வே, ப்ரோக்ராம் அண்ட் சர்வே, அலுமினை சர்வே. இந்த POக்கு இன்னொன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, எம்ப்ளாயர் சர்வேன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த சர்வேயை நீங்க கண்டக்ட் பண்ணீங்கன்னா எம்ப்ளாயர்கள் எல்லாம் நீங்க அனுப்பணும். ஒருத்தரும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், ஒருத்தரும் சொல்ல மாட்டேன், எக்ஸெப்ஷனலி certain people might do it. Most of the people will not do it. And அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ப்ரோக்ராம் அண்ட் சர்வே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்றது. அலுமினை சர்வே யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த அலுமினை செல்ல யார் வந்தாலும் அலுமினைன்ட்டு வந்தா காலேஜுக்குள்ள அலுமினை செல்லுக்கு அனுப்பி விட்டுருவோம். அவங்க போன உடனே அவங்க டேட்டா எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு எந்த அலுமினை வந்தாலும் சரி, அதாவது இந்த காலகட்டத்துல தான் படிச்ச அலுமினைன்னு கிடையாது, எந்த காலகட்டத்துல படிச்ச அலுமினை வந்தாலும் சரி, தயவு செய்து அந்த ஃபார்மை கொடுத்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதை யூஸ் பண்ணா போதும். இந்த அலுமினை அந்த அலுமினைன்ட்டு எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எந்த அலுமினை வந்தாலும் சரி, போன வருஷம் முடிச்சிருந்தாலும் சரி, 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி முடிச்சிருந்தாலும் சரி. ஆனா அந்த சர்வே ஃபார்மை வந்து கடந்த 3 வருஷத்துல நம்ம கலெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணிக்கணும். யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இட் இஸ் அ ரெகுலர் ப்ராசஸ். எந்த அலுமினை வந்தாலும் அலுமினை செல்லுக்கு போவாரு. அண்ட் அங்க போய் அந்த ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணாம நம்ம வந்து விடக்கூடாது. போன உடனே ஃபார்மை கொடுத்துடாதீங்க. போன உடனே அவங்கள நல்லா ட்ரீட் பண்ணி அவங்க டேட்டா எல்லாம் வாங்கி அவங்க கிட்ட நல்லா பேசி கனெக்ஷன். பிகாஸ் அவர் அலுமினை இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த். நிறைய அலுமினை நம்ம காலேஜ் நோக்கி வராங்க அப்படின்னா நம்ம காலேஜ் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலையை ஒழுங்கா பண்ணி இருக்கிறோன்ற ஒரு பெரிய இண்டிகேஷன் அது. அப்போ வந்த உடனே அப்ப பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லி இது உட்கார்ந்து அவங்க கிட்ட அந்த ஃபார்மை கொடுத்து யூ கேன் ஆஸ்க் தெம் டு டூ இட். அந்த ஃபார்மை கொடுத்து வாங்குறப்போ கூட யூ கேன் ஹேவ் அ ஜென்ரல் கலெக்ஷன். இது ஒரே ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனி ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. கன்சாலிடேட்டா பண்ணி வச்சுட்டு எந்த அலுமினை வந்தாரோ PO 1 2 3 4 5 6 போட்டுட்டு அவர் என்ன இது ஸ்கோர் கொடுக்கணுமோ அதில் கொடுத்துட்டாருன்னா உங்களுக்கு ஒரே பேஜ்ல எல்லாமே முடிஞ்சிடும். 10-15 பேரோட டேட்டாவை ஒரே ஒரு ஷீட்ல கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ல பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒன்று கிராஷ் ஆகி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பதி பார்க்க வேண்டியதுதான். நம்மளுக்கு டேட்டா எல்லாம் போயிடும். சில விஷயத்தையெல்லாம் நம்ம வந்து பேப்பர்ல தான் பண்ணியாகணும். நவ் இட்லி, இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். இட்லியை வந்து நம்ம டிஜிட்டலா சாப்பிட முடியாது. அதே மாதிரிதான் சர்டன் திங்ஸ் வந்து நம்ம பேப்பர்ல தான் பண்ணி ஆகணும். என்ன வேணா பேசிக்கல, கம்ப்யூட்டர் அங்க போயிருச்சு இங்க போயிருச்சு அது இதுன்ட்டுலாம். பட் தயவு செய்து இந்த வேலையை பண்ணோம்னா ஒரே நொடியில உங்களுக்கு வேணும்ன்ற அத்தனை டேட்டாவும் will be available. See, this is what is Bhaskar ji, just a reminder, we are at 10:40. Yes sir, it is 10:39 in my watch sir. நான் பாத்தீங்கன்னா இங்கே வச்சிருக்கிறேன், அதை பார்த்துட்டே தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். எக்ஸாக்டா இன்னும் 10 நிமிஷத்துல மைக் உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன். 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். Welcome. Thank you sir. Now direct assessment, indirect assessment we have already seen.
எப்படி இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு. இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, CO டேட்டா கலெக்ட் பண்றப்போ யூ ஷுட் ஹேவ் ஒன்லி 6 questions. அந்த 6 questions என்னன்னா, மேல ஒரு லீட் கொஸ்டின், ஆஃப்டர் தி கோர்ஸ் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் டு யூ ஃபீல் தட் தி CO has been attained. 1 2 3 4 5 6 நோட் பண்ணிருங்க. பக்கத்துல 1 3 5 புவர், மாடரேட், எக்ஸலண்ட், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி POக்கும் அதே மாதிரி தான். அந்த லீட் கொஸ்டின், ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் டு யூ ஃபீல் தட் த்ரூ தி ப்ரோக்ராம் யூ ஹவ் அச்சீவ்ட், யூ ஹவ் அட்டைன்ட் தி PO ஸ்டேட்டட் அப்படின்னு போட்டு PO 1 to 12, அப்புறம் PSO 1 2 3 4 அப்படின்னு போட்டு விட்டு அந்த டைரக்டா எழுதிருங்க. NPA கொடுத்துருக்கிறத டைரக்டா எழுதிருங்க. அதுக்கு பக்கத்துல 1 3 5 இது புவர், மாடரேட், எக்ஸலண்ட் ஆர் குட், இதோட முடிஞ்சு. இதை தவிர நீங்க எந்த டேட்டா வாங்கினாலும் இட் இஸ் ஒன்லி கோயிங் டு பி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதெல்லாம் கன்சாலிடேட்டும் பண்ண முடியாது, அது யூஸும் பண்ண போறது இல்லை. நீ இது அலுமினியே வந்தா கூட இது மெயின். அதை தவிர மேல வந்து நீ எந்த கம்பெனியில இருக்கிற இது அட்ரஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்குதோ அதெல்லாம் வாங்கிக்கலாமே தவிர, மற்றபடி எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க கொஸ்டின் எல்லாம் சேர்த்த போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபைனலி வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், அந்த இது ஃபில் பண்றவங்க வந்து இது என்னது இவ்வளோ பெரிய ஒரு கேள்வியை கேட்டு இனிமேல் இந்த பக்கமாவே வரக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்க. அலுமினியா இருந்தா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க சீரியஸ்னஸ் போயிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த சர்வே எல்லாம் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வீடியோ பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு காலேஜுக்கு ஒரு காமன் வீடியோ, ஏன் இந்த சர்வேவை பண்றோம், இது வந்து ஒரு NBA ரிக்குவயர்மெண்ட், அதனால நீங்க பொறுப்பா கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ கரெக்டா பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா, வாத்தியார் ஒவ்வொருத்தரும் போய் கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை. வீடியோவை கொடுத்துருங்க, அந்த வீடியோவை கொண்டு போய் பசங்களுக்கு ஒரு 2 தடவை போட்டு காமிச்சிட்டு அவங்க ஃபில் அப் பண்ண சொன்னாங்கன்னு பண்ணிடுவோம். இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட். இல்லைன்னா ஒவ்வொரு வாத்தியாரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லி ஒவ்வொரு பையனும் வேற வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு, இந்த வாத்தியார் அப்படி சொன்னாருங்க சார், அந்த வாத்தியார் இப்படி சொன்னாருங்க சார்ன்னு சொல்லி போட்டு வாத்தியாருக்கு உள்ள ப்ராப்ளம் வந்து. ஸோ தி பெஸ்ட் திங் இஸ் ஒரே ஒரு வீடியோ போட்டு விட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. This is how it has to be done. Next, administration system, OBE. இது நான் சொல்லல, NBA சொல்லியிருக்கிறாங்க. NBA என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இன்டர்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செல் இருக்கணும், கீழ இருந்து வரலாம். இன்டர்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செல் இருக்கணும். அதுக்கு யார் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு யார் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரே நிமிஷம் மறுபடியும் ஷேர் பண்றேன். Who is supposed to be there? Someone who's really very good in systems, academic systems, அவங்க தான் இருக்கணும். யூசுவலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சீனியாரிட்டி வைஸ் போடுவோம். பட் ஐ வில் ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் தட் someone who's really very enthusiastic to work on systems. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அகாடமிக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ரேஞ்சுக்கு வரணும்ன்ற மாதிரி இருக்கும். எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே உட்காந்துருக்கணும், தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம காலேஜில் இப்படி நடக்குது, அதை எப்படி சிஸ்டமா மாத்துறதுன்ட்டு. இல்ல மற்ற காலேஜில் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, அதை அப்படியே காப்பி பண்ணக்கூடாது, ஆனாலும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம். ஓவராகவும் பண்ணக்கூடாது, கம்மியாகவும் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் அட்வைசரி போர்டு. டிபார்ட்மெண்ட் அட்வைசரி போர்டு ஆல்சோ we should have some serious people. என்னதான் ஆனாலும் வெளியில இருந்து வரவங்க ஒரு ஓவரால் பிக்சர் கொடுத்துட்டு போவாங்க. பட் மெயின்லி ஆல் தட் we are supposed to do is we only have to do. Internal quality assurance cell will do it. It will do it both for NBA and for NAC. Then program assessment committee. Program அப்படின்னா BE mechanical engineering is a program. Assessment committee அப்படின்னா they only will keep monitoring data கரெக்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம். இது வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ப்ரோக்ராம் அசஸ்மெண்ட் கமிட்டி இருக்கு. எல்லா ப்ரோக்ராம் அசஸ்மெண்ட் கமிட்டியும் சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு தலைவர் இருக்கும் காலேஜ் லெவல். அண்ட் யூஸ்வலி தட் பர்சன் வில் பி தி இன்டர்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செல் ஹெட். நிறைய பேர் போடாதீங்க. IQAC தலைவர் தான் எல்லா சப் கமிட்டிஸ், எல்லா ப்ரோக்ராம் அசஸ்மெண்ட் கமிட்டி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இருக்கும். ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கு இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஃபார் தி டிபார்ட்மெண்ட், ப்ரோக்ராமுக்கு இருக்கும். BE மெக்கானிக்கல்,
ஒரு ப்ரோக்ராம். உங்க காலேஜ்ல இது பிஜி ப்ரோக்ராம் ஏதாவது மெக்கானிக்கலுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் அசஸ்மெண்ட் கமிட்டி இருக்கும். எல்லா கமிட்டிக்கும் ஒரே ஒரு இது கைடிங் ஃபோர்ஸ் யாருன்னா இன்டர்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செல் ஹெட். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டெஸ்ட் வச்சாங்களா, டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணாங்களா, இந்த டேட்டா எல்லாம் கரெக்டா கலெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. Then you will be having a program coordinator. Who is the program coordinator? ஒரு BE மெக்கானிக்கல்னா அதுக்கு ஒரு கோஆர்டினேட்டர் இருக்கும். PG, let us say you are having a CAD CAM, there should be a coordinator. So this committee என்றது வந்து it can be a combination of all the program coordinators. Program coordinators அத்தனை பேர் சேர்ந்ததுதான் program assessment committee கூட வச்சுக்கலாம். Or you can have a program assessment committee. அந்த ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிற சில வாத்தியாரங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுறது தான் பெஸ்ட். ஸோ ப்ரோக்ராம் கோஆர்டினேட்டர் இருப்பாரு. ஆனா அந்த ப்ரோக்ராம்ல, அந்த BE மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிற என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிளாஸ் அட்வைசர்ஸ் எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. ஆல் தோஸ் பீப்புள் புட் டுகெதர், the program coordinator and all the class advisors put together will become the program assessment committee. Program coordinator will be there. Then module coordinator. இப்போ BE mechanical la which are the modules? Thermal engineering module, manufacturing module, அப்புறம் management side, management module, அதாவது management courses இருக்கு, common courses இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் கோர்சஸுக்கு தனியா ஒரு மாடியூல் இருக்கு, பிசிக்ஸ் மாடியூல், கெமிஸ்ட்ரி மாடியூல், மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாடியூல் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆல் தீஸ் மாடியூல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் வில் பி தேர். தென் யூ வில் ஹேவ் கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ். ஒரு கோர்ஸ் ஒரே ஒரு பேட்ச் தான் இருக்குது, ஒரே ஒரு லெட் அஸ் சே BE மெக்கானிக்கல்ல ஒரே ஒரு பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்கன்னா, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி மேத்தமெட்டிக்ஸ் 1 அப்படின்ட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் தான் இருப்பார். அவரே தான் கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர். மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேட்ச் வந்து 3 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே மெக்கானிக்கல்ல 3 செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா, தென் கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர், கோர்ஸ் ஹேண்ட்லிங் ஃபேக்கல்டி வில் பி 3, பட் கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் கேன் பி ஒன்லி 1. இந்த மாதிரி சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா, then automatically collecting information and things like that will be very very easy. இது எல்லாத்தையும் போட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பெரிய சார்ட்டா பிரிண்ட் அடிச்சு எங்கேயாவது தொங்க விட்டுருவோம் டிபார்ட்மெண்ட்ல. ஏதாவது வேணும்னா அவங்களை கூப்பிட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். பட் கேலண்டர் இஸ் வெரி வெரி essential. That is what this is all about. Now, my dear friends, I hope all of you have got an idea of what are direct assessment tools and what are indirect assessment tools. And this is about assessment. Evaluation என்றது வந்து அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு என்ன கால்குலேஷன் பண்ணி அந்த கால்குலேஷன் ரிசல்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன சொல்றீங்க, அட்டைன் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா, ஏன் அட்டைன் பண்ணல, நம்ம என்ன பண்ணணும், அட்டைன் பண்ணாததுக்கு, அட்டைன் பண்ணி இருந்தா சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றது பேசுறது தான் எவாலுவேஷன். எவாலுவேஷன் பார்ட் will be handled next in the next session, that is tomorrow. And this is what direct and indirect assessment is all about. I hope all of you have got a basic idea of what is. ஏன்னா பேசிக்ஸை பார்த்து பேசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்னதான் ஸ்ட்ராங்கா என்ன பண்ணாலும் மேல பேசிக் ஸ்ட்ராங்கா இல்லாட்டி இன்னைக்கு இல்லாட்டி நாளைக்கு ஆட்டம் கலந்துரும். அதனால பேசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் நம்ம எடுக்கிற முடிவெல்லாம் சூப்பரா போகும். தெரியாம மறுபடியும் நான் சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் இதுதான், 1000 வாசல் இதயம் அதில் 1000 எண்ணங்கள் உதயம், யாரோ ஒருவர் யாரோ போவார், வருவதும் போவதும் தெரியாது அப்படின்ட்டு. நீங்க யாருக்கிட்டையாவது அட்வைஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தயவு செய்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டு அட்வைஸ் வாங்கிக்கீங்க. இல்லாட்டி வரவங்க போறவங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வாத்தியார் கிளாஸே எடுக்க முடியாது. They will spend most of their time only in collecting data, and according to me it is an academic crime. We have to let our teachers inside the class to interact with our students and to share their knowledge. அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ரோல் மாடலா இருந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொண்டு வரணுமே தவிர நம்ம சும்மா தனியா உட்காந்துட்டு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு கால்குலேஷனை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகலன்னு சொல்லக்கூடாது. இதுக்கு திஸ் இஸ் அவர் சிஸ்டம், நம்ம அளந்து பார்க்கணும் கண்டிப்பா. ஆனா இதுதான் நம்ம மெயின் வேலையா மாத்திடக்கூடாது. மெனி டைம்ஸ் தட் இஸ் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன். அப்புறம் NBA சர்டிபிகேட் வாங்கி எந்த யூஸும் கிடையாது. யூஸ் இருக்குதா இல்லையான்றது நமக்கு தான் தெரியும்.
I'll end with one last thing. In that particular case, we have to follow OBLT, outcome-based learning and teaching. Outcome-based learning and teaching என்னங்க? Outcome-based learning and teaching அப்படின்னா தயவு செய்து எல்லா வாத்தியாரும் ஃபர்ஸ்ட் NBA விசிட் வரப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா? நாங்க கிளாஸ் விசிட் போறேன்னு கிளாஸ்ல போய் உட்காந்துக்குவாங்க, ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களான்னு பார்ப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஸ்டெப் 1, நீங்க ஏதோ ஒரு டாபிக் எடுப்பீங்க, கேலிபிரேஷன் எடுக்க போறோம் அப்படின்னா வாத்தியார் போய் ஃபர்ஸ்ட் போர்டில் எழுதிடணும். ஆஃப்டர் திஸ் பர்டிகுலர் செஷன் the students will be able to அப்படின்னு எழுதணும். 1 2 3 நான் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான நாலேஜ், ஸ்கில் அண்ட் ஆட்டிடியூட் எல்லாம் டெவலப் ஆயிரும் அப்படின்னு எழுதணும். போர்டுல ரைட் கார்னர்ல எழுதிடும். போர்டு யூஸ் பண்றதே ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம். தட் இஸ் வாட். ஏன்னா அப்படியே இப்படி வந்தோம்னா நம்ம மறைக்க மாட்டோம். ரைட் கார்னர்ல யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லாட்டி ஸ்லைட் போட்டு காமிக்கிறீங்கன்னா ஸ்லைட்ல காமிங்க, என்னமோ ஒன்று பண்ணுங்க. ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எழுதிடும் போர்டுல. எல்லாத்துக்குமே பிபிடின்னு போகாதீங்க. பிபிடி இஸ் ஒன்லி அ டூல். இட்ஸ் ஒன்லி அ டீச்சிங் எய்ட். இட் கேனாட் பிகம் அ டீச்சர். தென் சொல்லி கொடுங்க. உங்க நோட்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்லி கொடுங்க. சொல்லி கொடுக்குறப்ப ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, விஷுவல், ஆடிட்டரி அண்ட் கைனஸ்தெட்டிக் மூணையும் யூஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கணும். பையன் விஷுவல் பார்க்கறதுக்கும் ஏதாவது இருக்கணும், கேட்கறதுக்கும் ஏதாவது இருக்கணும், பண்றதுக்கும் ஏதாவது இருக்கணும். விஷுவல், ஆடிட்டரி அண்ட் கைனஸ்தெட்டிக் மூணையும் யூஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுங்க. தென் த செகண்ட் திங் இஸ், வெறும் லாஜிக்கை சொல்லி கொடுக்காதீங்க. லெஃப்ட் பிரெயினுக்கு மட்டும் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்காதீங்க, ரைட் பிரெயினுக்கும் கொடுங்க. தட் இஸ் கிரியேட்டிவிட்டிக்கும் கொடுங்க. ஸோ ட்ரெயின் யுவர் டீச்சர்ஸ் இன் both using left brain and right brain related activities to train the students. VAC, visual, auditory, kinesthetic and left brain and right brain. இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா that is the second step. Third step எழுதுனீங்க இல்லையா, ஆஃப்டர் திஸ் பர்டிகுலர் செஷன் the student will be able to உண்டு. இப்ப NBA டீம் வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு பார்த்துட்டு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ரொஜெக்டர் வைப்போம், அதை வைப்போம், இதை வைப்போம், சார்ட் எல்லாம் மாத்தி வைப்போம். இதெல்லாம் இம்ப்ரெஸ் ஆகாது. நீங்க அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் மெத்தட்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லணும். முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யூ ஷுட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். கேள்வி கேளுங்க. அதுக்கு ரிலேட்டடா மட்டும்தான் கேள்வி கேட்கணும். சின்ன சின்ன கேள்வி. டெல் எவ்ரிதிங் அபவுட் கேலிபிரேஷன் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. There are 2 types of standards in calibration. What are the 2 types அப்படின்னு நீங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க. பிரைமரி ஸ்டாண்டர்ட், செகண்டரி ஸ்டாண்டர்ட். அந்த மாதிரி அவங்க பதில் சொன்னாங்கன்னா நான் சொல்லி கொடுத்தது ரீச் ஆயிடுச்சு, அவுட்கம் ஹஸ் பீன் அச்சீவ்டு. அவங்க இது சொல்லி கொடுத்தது ரீச் ஆகல, அவங்க பதில் சொல்லலைன்னா மறுபடியும் பிரீஃபா சொல்லி கொடுத்து சொல்ல வச்சிருங்க, முடிஞ்சு போச்சு. லாஸ்ட்ல 4th ஸ்டெப் ஒரு சம்மரி கொடுத்துட்டு பையனை கேளுங்க, இந்த கிளாஸ்ல எத்தனையோ சொல்லி கொடுத்தேன், நீங்க என்னப்பா கத்துக்கிட்டீங்க மேஜரா அப்படின்ட்டு அவங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க. மேஜர் மட்டும் கிளாஸ் முடிஞ்சு. அவுட்கம் பேஸ்ட் லேர்னிங் இது அண்ட் டீச்சிங் அப்ரோச், அவுட்கம் OBLT. இதுல SIR ரிப்போர்ட்லயே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். OBLT தான் உங்க கிளாஸ் நோட்ஸை செக் பண்ணுவாங்க. இட் ஷுட் பி இன் OBLT ஃபார்மேட். ஒவ்வொரு டாபிக்கும் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் ஃபார்மேட்ல இருக்கணும். சிலபஸ் எடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டாபிக்கு கையை காமிச்சு இந்த டாபிக்கு நீங்க நோட்ஸ் காமிங்கன்னுவாங்க. நம்ம கரெக்டா எழுதி வச்சிருந்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் we are in the outcome based education process மாறிடும். 3 வருஷம் NBA வாங்குறதுக்கும் 5 வருஷம் NBA வாங்குறதுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம். Please follow it. I think I'm really very happy that all of you are here, and if you have any queries, please ask. Yeah, thank you, Bhaskar ji. I think the audience who have got questions, please kindly type in the chat box. In the meantime, few questions have come. I am just asking you. 3 comments, 2 comments has come. Really, it's a very all have appreciated. Many have appreciated. Mr. Jiva has told, Mr. or Mrs. Anyway, Jiva has told, Bhaskar sir, how can I become Einstein? ரகசியத்தை எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க. நான் நாளையில ஐன்ஸ்டீன் அம்மாற முயற்சி பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப நல்ல விஷயம். அடுத்து சுதா மேடம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இதனால அட்டண்டன்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் லாக் புக்ல. இனிமே OBE அந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம், அவங்கிறத லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரியலி தட்ஸ் 2 குட் லேர்னிங்ஸ். அண்ட் டாக்டர் ராவ் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, இந்த அனெக்சர் 2 அனெக்சர் 3 ஸ்லைட்ல போட்டீங்க, அது வேர் கேன் வி ஃபைண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. சார் அது அனெக்சர் 1ன்றது கொஸ்டினர். அதாவது
நான் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதாவது ஒண்ணு இல்லை, அனெக்ஸ்டர் 1 அப்படின்னா கோர்ஸ் அவுட்கமுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அனெக்ஸ்டர் போட்டு அந்த கொஸ்டின் கோர்ஸ் அவுட்கம் உங்க காலேஜ் பேரை போட்டு இது கோர்ஸ் எண்ட் சர்வே அப்படின்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்ஸை போட்ட வேண்டியதுதான். கோர்ஸ் அவுட்கம் 1 2 3 4 5 6 மேல வந்து லீட் கொஸ்டின் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஆஃப் திஸ் கோர்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட் what extent do you think that the teacher has made you capable of the mentioned course outcomes அப்படின்னு போட்டுட்டு கோர்ஸ் அவுட்கம் அப்படியே லிஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் 3 காலம்ஸ் கிரேட் பண்றீங்க 1 3 5. தட்ஸ் ஆல். ஸ்டூடெண்டோட சிக்னேச்சர் வந்து ஆப்ஷனல். ஓகே, அடுத்து வந்து மேடம் ருஷியா கேட்டிருக்காங்க, எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல கிரேட்ஸ் தராங்க, அந்த கிரேடை வந்து எப்படி சிஓக்கு மேப் பண்றது? எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல அட்டானமஸா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அட்டானமஸ் காலேஜ்ல வந்து CO 1 2 3 4 எல்லாம் கால்குலேட் இது போட்டிருப்போம் எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன்ல. ஆனா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர்ல அதெல்லாம் வராது. அட்டானமஸா இருந்தாலும் சரி, யூனிவர்சிட்டியா இருந்தாலும் சரி. நீங்க பாருங்க, நான் மறுபடியும் சொல்றேன், தயவு செய்து முடிவு எடுக்கிறவங்க வந்து அந்த CO 1 2 3 4 5 6 எல்லாம் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த CO அட்டைன்மெண்ட் முடிவு எடுத்துறாதீங்க. இப்போ ஓ கிரேட் வாங்கினாருன்னா ஓ இஸ் அக்கார்டிங் டு மீ 91 to 100 நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா கிரேடு. anyone who gets a mark of 91 to 100 will be graded as O. நீங்க CO 1 to CO 6க்கு மிடில் வேல்யூ எடுத்துங்க 95. don't go to calculate CO 1 to CO 6 from the end semester examination. ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எந்த வாத்தியாரும் திருத்திற்கு போக மாட்டார். அப்போ ஏன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் CO 1 to CO 6 கால்குலேட் பண்ற மாதிரி வந்துடும். அதெல்லாம் டெஸ்ட் லெவல்ல பண்ணிக்கலாம். டெஸ்ட்ல முன்னாடி ஷீட்லயே வந்து அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் ஷீட் வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணி அந்த CO 1 to CO 6 ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் என்டர் பண்றப்போ இட் இஸ் டைம் கன்சியூமிங், பட் இட் இஸ் அன்அவாய்டபிள். அது ஒரு டீச்சரோட ஒர்க்கு. வேல்யூவேஷன் பண்ண வரவங்களை அது எல்லாத்தையும் பண்ண சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, பண்ண மாட்டாங்க. அதனாலதான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்லயே அதை போடுறது இல்லை. நம்ம எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல அட்டானமஸ் சிஸ்டம்ல அதை போட்டு பையன் எழுதட்டும், வர லாஸ்ட் கிரேட வந்து மார்க்கா கன்வெர்ட் பண்ணி கால்குலேட் பண்றதுக்கு சிஸ்டம் இருக்கு. தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பாலிசி ஆஃப் யுவர் ஆர்கனைசேஷன். I strongly recommend don't calculate CO 1 to CO 6 for the end semester examination. வர NBA டீம் வந்து இல்ல நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா I will strongly tell okay sir ன்னு சொல்லிருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்றதை பண்ணிட்டே இருங்க. ஏன்னா it will save a lot of time for the entire system. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், it is a compromise, but according to me it's a very good compromise because otherwise the time which we are going to spend for that is very big. And அது வந்து ரிசல்ட் அந்த அளவுக்கு அந்த PO அட்டைன்மெண்டோட ரிசல்ட் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் பாதிக்கிறது இல்லை. நாங்க நான் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஏதோ 65% அட்டைன்மெண்ட் வருது, ஒன்னா 66 வரும், இல்லாட்டி 64 வரும். இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. இட்ஸ் a waste of time. Hope you got the answer. Yes, பாஸ்கர்ஜி, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, மிஸ்டர் முத்துமாரி கேட்டிருக்காரு, நம்ம டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்ல நிறைய காம்பனன்ட் இருக்கு. இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் 1 2 3 அப்புறம் அசைன்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு எவ்வளவு வெயிட்டேஜ் கொடுக்கறது? இப்போ நீங்க வந்து வெயிட்டேஜ் எல்லாம் அட்டைனிங் CO ஃபார் அட்டைனிங் CO வெயிட்டேஜ் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த இன்டர்னல் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி இதுக்கு I will strongly recommend that I have a system where everything is being given equal weightage because the system, நீங்க சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்குவீங்க. தனித்தனியா ஒவ்வொன்றுக்கு வெயிட்டேஜ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மாறி இருப்பீங்க. வெறும் பிளஸ் மைனஸ் தவிர நீங்க வாழ்க்கையில எதுவுமே பண்ண போறது. தயவு செய்து வெயிட்டேஜ் எல்லாம் கொடுக்காதீங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ். என்னோட காது ரொம்ப முக்கியமா, மூக்கு ரொம்ப முக்கியமா, கண்ணு ரொம்ப முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே முக்கியம் தான். There is no partiality in assessment. Every assessment has equal weightage. In direct assessment, when it comes to indirect assessment and comparing direct and indirect assessment, as I told you, direct assessment, you are collecting direct data. Indirect assessment is only an opinion. It is only a perception. There you have to give weightage. Direct assessment la vara result க்கு 90% weightage கொடுங்க. Indirect assessment க்கு வரதுக்கு 10% கொடுங்க. சில பேர் வந்து 80-20 எல்லாம் கொடுப்பாங்க. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 80-90 இது 10 வந்து நான் ஜாஸ்தின்னு சொல்றேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும்
95 and 5 கொடுத்தா போதும். ஆனா சில பேர் ரொம்ப கம்மின்னு ஃபீல் பண்றதுனால 90 and 10 கொடுத்தாங்க. 90 for direct and 10 for indirect. அதுக்கு தான் அந்த கால்குலேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு லாஜிக் தெரிஞ்சிடும். அப்படி நிறைய பேர் வந்து இதுக்கெல்லாம் வெயிட்டேஜ் கொடுத்தது, இதுக்கு என்னங்க வெயிட்டேஜ் கொடுக்கறதுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். It is all confusion. It is all confusion because of not knowing the basics. Yeah, excellent, Bhaskar. Next வந்துங்க, மேடம் மணிமேகலை கேட்டிருக்காங்க. சார், பிஓ வந்து அட்டைன்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் 2, செகண்ட் இயர் 2, தேர்ட் இயர் 2, ஃபைனல் இயர் 2 அப்படின்னு 4 வருஷத்துக்கு கால்குலேட் பண்றதா, இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் டு ஃபைனல் இயர் புட்டுக்கிறத 4வது வருஷம் மட்டும் கால்குலேட் பண்றதா அப்படின்னு? ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 4வது வருஷம் கால்குலேட் பண்ற மாதிரி தான் முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப என்பிஏல அந்த எஸ்ஐஆர் ரிப்போர்ட்ல கேக்குறாங்க, வாட் இஸ் தி பிஓ அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் இயர், அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர், அட் தி எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் டேட்டா கேக்குறதுனால நம்ம என்டர் பண்ணி ஆகணுங்க. சார் பாஸ்கர்ஜி, ஆடியோ லிங்க் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு, இன்னும் திரும்ப சொல்லுங்க. என்பிஏ எஸ்ஐஆர் ரிப்போர்ட்ல கேட்கறதுனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டு, செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் எண்ட்ல பண்றோம். இல்லாட்டி ஃபைனல் இயர் எண்ட்ல பண்றது தான் நியாயமான பதில். அப்ப அவங்க கேட்கறாங்கன்னா நம்ம பண்ணி ஆகணுமே. எஸ்ஐஆர்ல கேட்கறாங்க அப்படின்னா நம்ம பண்ணி ஆகணும். அந்த டேட்டா எல்லாமே எஸ்ஐஆர் கம்ப்ளீட் ஆகாது. Are you able to get it? Hello? சார் பேண்ட்வித் ப்ராப்ளம் சார். நீங்க அப்படியே சாட்ல क्वेश्चन எடுத்துறலாங்க சார். ரைட். சாட்ல வந்து should we have to include VAC in the assessment process? VAC is not an assessment. We need not include VAC in the assessment process. It is only delivery in the classroom or delivery in the laboratory. எங்கெங்க நம்ம வந்து teacher is delivering their material, that is where we are supposed to use it. That does not have anything to do with assessment. It is only delivery. Solely கொடுக்கிற style. Style ன்னு சொல்றது பதிலா it is one of the principles to be followed. Thank you. Sir, யா மணிமேகலை மேடம் வந்து கேட்ட மேடம், என்னோட சார் சொன்னது நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, நீங்க என்பிஏ பர்பஸ்க்கு நீங்க ஃபைனல் இயர் 4வது ஃபோர்த் இயர் எண்டில் இருக்கிறத தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். பட் அந்த பேட்ச் வந்து தேவையான அட்டைன்மெண்ட் நோக்கி போகுதாங்கிறதுக்கு எவ்ரி இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட், செகண்ட் இயர் எண்ட், தேர்ட் இயர் எண்ட்ல பண்ணும்போது வில் ஹேவ் சம் இண்டிகேஷன், சம் இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ் கொஸ்டின் ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்குமோ அப்படிங்கிறது ஐ திங்க் சோ. இல்லைங்க சார், இது எஸ்ஐஆர் ரிப்போர்ட்லயே கேட்டிருக்கிறாங்க ப்ரோக்ராம் அட்டைன்மெண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர். அதனால மேண்டேட்டரியா பண்ணி ஆகணும், இல்லாட்டி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படியே பண்ணணும்னாலும் பிஎஸ்எஸ் சார் சொன்ன மாதிரி அது நம்மளுக்கு ஒரு இண்டிகேஷனா இருக்கும். ஓகே. பட் என்ன கேட்டா எஸ்ஐஆர்ல கேட்டதனால பண்றோம், இல்லாட்டி பண்ண வேண்டியது. இட்ஸ் a waste of time. இவரு நம்ம மிஸ்டர் ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட் கேட்டிருக்காரு, நம்ம வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ் அப்படின்னு சிலதெல்லாம் நம்ம நடத்துறோம். பியாண்ட் கரிக்குலம் இன் டயர் 2 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், நான் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அந்த வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ் வந்து நம்ம அசஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள கொண்டு போகணுமா? பிஓ அட்டைன்மெண்ட், சிஓ பிஓ அட்டைன்மெண்ட் போட்டு பண்ணணுமா, அல்லது கோர்ஸ் எண்டு கிராஜுவேட் பிஓ அட்டைன்மெண்ட்ல கூட எப்படி கொண்டு வர்றது? சாரி சார், இப்போ ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலா அவுட்கம் பேஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து பாக்குறவங்க 5 இயர்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்துறீங்க, யூ ஆர் கோயிங் டு கண்டக்ட் a ஒர்க் ஷாப் ஆன் let us say something related to non-destructive testing. Non-destructive testingல you are conducting a workshop. அந்த workshopல you have to tell these are the outcomes of the workshop. அதாவது after the student undergoing this workshop, the student will be able to சொல்லி போட்டு CO1 to CO6 எழுதிருங்க. இதை நான் சொன்னேன்னா நீங்க தெரியும் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் எவ்வளவு சீரியஸான விஷயம் தெரியும். CO1 to CO6 ஃபார் a workshop. நீங்க இப்படி ஒரு பேம்ப்ளெட் அனுப்புனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் PO1 to PO12 போட்டு PSO1 PSO2 போட்டு மேப்பும் பண்ணிருங்க. அதுக்கப்புறம் யார் வேணாலும் வந்து நடத்தட்டும். நடத்தினதுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் கோயிங் டு அசஸ். அதாவது மேபி யுவர் அசஸ்மெண்ட் வில் பி ஒன்லி அ சர்வே பேஸ்ட். ஏன்னா அங்க போய் கொஸ்டின் எல்லாம் கொடுத்து
நீங்க வந்து பண்ணீங்க அப்படின்னா it will take lot of time. Only indirect assessment. ஏன்னா it's a value based program, you have constraints. என்ன பண்ண போறீங்க? One of the part of the feedback which you are going to get will be, to what extent do you feel that by attending this particular workshop, the workshop has enabled you to learn the mentioned course outcomes and workshop outcomes and the workshop outcomes வந்து CO1 to CO6 தான் இருக்கும். அப்படின்னு போட்டுட்டு, let us say you are going to give 1, 3 and 5 and you are going to get and consolidated. You have evaluated the workshop, டைரக்டா எடுத்து அதையும் ஒரு கோர்ஸா போடுற மாதிரி, கோர்ஸ் 1, கோர்ஸ் 2, கோர்ஸ் 3ன்ற மாதிரி இதையும் வந்து கோர்ஸ் ஆஸ் அ ஒர்க் ஷாப் போட்டுட்டு CO1 to CO6 எங்க போஸ்ட் பண்ணணுமோ பண்ணி கால்குலேஷன்ல யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன், அதுதான் கால்குலேஷன். இது எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பண்றது இல்லை. எல்லா ஒர்க்கையும் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஒர்க் நம்மளுக்கு நிக்காத மாதிரி பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் நம்ம வச்சிருப்போம். Are you able to follow? Did you get the answer? Yeah, yes, excellent. In the last வந்து this is the last question. OBLT அப்படின்னு நீங்க ஒரு மெத்தடாலஜி சொன்னீங்க. அது OBLT ஓட அப்ரிவேஷனோட எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன, அது how it can be implemented ஒரு 2 minutes நீங்க சொன்னீங்க. OBLT நான் கண்டுபிடிக்கலைங்க. அது வந்து நீங்க இது NBA இதுலயே இருக்குது. சரிங்க, அவுட்கம் பேஸ்ட் லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங், அவ்வளவுதான். அதாவது நீங்க சொல்லி கொடுக்கறது வந்து அந்த லேர்னரும் ஆனாலும் சரி, டீச்சர் ஆனாலும் சரி, அவுட்கம் பேஸ்ட் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுங்கன்றது தான் அவுட்கம் பேஸ்ட் லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங். சரிங்களா? இட் இஸ் நாட் சம்திங் விச் ஐ ஹவ் டோல்ட். நீங்க வந்து NBA அந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க போஸ்ட் பண்ணிருக்கிற ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா OBLT தானா வரும். Excellent. Thank you, Bhaskar. Really, I thank Bhaskar and Dr. Kumar and all other participants for joining today. As of now, 255 participants are on the line and 75 participants are on the YouTube channel. And really, as a teacher, we can able to understand what is given in the content, so manual. So, but what is the real implementation, do's and don'ts? So that is what we don't get. So that is where the experience of the person lies. So really, today we learned more on what is in every stage, what normal mistakes many of the institutions do, and how such mistakes can be avoided, and why many institutions are getting 3 years, why not 5 years? So the final point is, in fact, we ourselves in KOT have struggled in mapping how to add value-added courses or some technical workshops we conduct. Today, in fact, we learned something that is new for us. So with this, really, Bhaskar has shown his vast experience and the dedication he has shown over so many years on OBE and quality education system. So we thank Dr. Bhaskar and every participant. So we end the meeting here. So with one final note, dear participants, due to certain technical issues, sometimes 5 minutes, 10 minutes, we may get a break, or sometimes we may leave, we may not get connected, those issues may be there. So that is where we give some relaxation in the duration of time. Till third day, the total duration of the program is 162 minutes. And out of which almost 90% of the participants have got more than 78% of the time, that is 122 hours. So I think those who missed below 75% can also make up in the tomorrow and day after tomorrow, so that we can have the certification as well. So with this note, we thank everyone today. Thanks to Bhaskar, and over to the host to end the meeting. Only one thing, sir. Thank you very much, all of those who have. If anyone has got hurt, as a teacher, I don't have any intention of hurting anyone. My apology if I have hurt anyone. Thank you. Thank you, Bhaskar. Today,